very unfortunate for among our Asian culture, not Asian, আমি বলবো যে এটা বাংলাদেশি কালচারই আমাদের, যে আমরা নোট নেই না। কারণ নোট নেই না এটা কিভাবে বুঝি, যখন আমাদের একটা মোটামুটি ভাবে কোনো সেশন বা কোনো কিছু হওয়ার পরে যখন ওই জিনিসগুলো কোনো প্রবলেমগুলো আবার দেখি যে আমরা এটা চলে আসতেছে, তার মানে আমরা বুঝে নেই যে আগে আমরা এটা গুরুত্ব দিয়ে শুনি নেই। সো আমি আশা করব যে আপনারা নোট নেবেন, আজকের সেশনের বা আজকের কথাগুলো একটু আপনাদের নোট নেবেন, কারণ এই কথাগুলো at least I learned from 3 different scholar who is world renowned scholar, যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টিচারদের ট্রেনিং দিয়ে বেড়ায়, তাদেরকে বিভিন্ন দেশ হচ্ছে ইনভাইট করে নিয়ে যায়, শুধু নিজের দেশে না। তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের সাথে আমার 15 দিনের মতো প্রায় একটা সেশন ছিল, 15 দিন আমরা এগুলো শিখছি। এই জিনিসগুলো আপনাদের মধ্যে ডিসিমিনেট করা। So if you feel like that, then you should take the notes. So at first I will start from smart questioning. So we have another session later which will be about the ethics of notes. So our main subject of the teaching is to evaluate our student, is to equip our student with the effective knowledge and applicable knowledge. এখন একটা স্টুডেন্টকে আমরা অনেক ধরনের নলেজ দিচ্ছি, অনেক কিছু দিচ্ছি, বাট either it is applied or not in his life. তারে আমি রুটি শেক মানে কি বলে এটা, আমি বেকিং শিখাইলাম, কিন্তু তার বাসায় সে কোনো বেকিং করতে পারতেছে না। So that means his knowledge is only book, in the book. He cannot apply it. এখন আমি একটা স্টুডেন্টকে মনে করেন সাপোজ ইউনিট প্রসেসিং শিখালাম, কিন্তু সে ইউনিট প্রসেসিং চাকরি ক্ষেত্রে পারতেছে না। আমি একটা স্টুডেন্টের মনে করেন আমি ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন শিখাইলাম, তারা যদি আমি একটা ডায়েট চার্ট করতে বলি সে হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। That means my knowledge or whatever I am teaching you is not effective or it is not helping him. Now how we can analyze যে আমার নলেজটা আসলে কাজ করতেছে কি করতেছে না, আমরা কিভাবে অ্যানালাইজ করতে পারি? এবং আমাদের একমাত্র অ্যানালাইজিং হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে কি, আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্টরে আমি হয়তো ল্যাব ক্লাসে আমি অ্যানালাইজ করতে পারতেছি যে এই ল্যাবটা সে নিচ্ছে কিনা, যদিও আমার, বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট I found that some of our student just going to the lab, they're sitting there chatting and then they come back with a good grade. They don't know even how to use the burette, they don't know even how to use the refractometer. So to avoid those I start this thing. এখন প্রবলেমটা হচ্ছে কি, আমার ওয়েটা হচ্ছে কি, যদি আমি সাবজেক্ট বেজে যাই, only question is the way to learn, to judge or to analyze either my delivered knowledge is helpful for them or not, either they are learning or not, either they are getting the information in right way or not. So that means your teaching style and smart questioning is only one way to evaluate your student. And to do that, you must have to have some ethics of so many things: ethics of teaching, ethics of delivering, ethics of giving the information, ethics of giving the knowledge, ethics of checking the answer script. You should have some professionalism. You should know what is the exact time of the exam. You should know how it should be evaluated and how it could be done. Because a teacher must have some characteristics, or a teacher must give some information which will help your student to develop the social behavior as well as academic performance. If his academic performance is very good, but he do not have the ability to cope up with any industry, to cope up with any machine, to cope up with any kind of revenue generating process, then the whole way we are wasting. We are wasting our time, he is wasting his time, she is wasting her time, her parents is wasting their money, and we are just machine to waste those things. So as a teacher we should not be like that, and we should ensure some special criteria inside themselves. And those special criteria basically described by Bloom's. We all know that Bloom's taxonomy, which is introduced in 1940 and modified in 2001. So in 1940 there are some steps, the same steps is remaining there, but it is modified by creation. New step is added, it is creation. Why? Because we have remembering what we are learning from our childhood.
Suppose we know that this is a mobile phone. Okay, this is a mobile phone. We know that this is our remembering or knowledge based thing. এটা মনে রাখতে পারি, এটা দেখলে আমি বুঝবো যে এটা একটা মোবাইল ফোন। Okay, and then understanding how this phone is using or how this phone could be used, and then applying how this phone could be used in different manner. এটা শুধু আমি যদি মানে কি বলে এটারে, শুধু আমি যদি মনে করেন এই ফোন দিয়ে কল করা আর কল, এটা একটা স্মার্টফোন, এটা দিয়ে আমি যদি কল করা আর কল রিসিভ করার কাজ করি, তার মানে আই ডোন্ট নো দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস ওয়ান। I know only the way how to use button phone, and I am using this smartphone in the same way because I don't have any idea about applying, and also I don't know how to use the application here, how to use different app here, how to increase those app, how to use those app in different manner. This is the creation. এগুলো যদি আমি না জানি তাহলে আসলে আমার শিক্ষার কোনো উদ্দেশ্য নেই, আমার শিক্ষার কোনো ভ্যালু নাই, আমার শিক্ষার কোনো কিছুই নেই। কারণ আমার শিক্ষার্থীদেরকে আমি শেখাইতেছি ফোন সম্পর্কে, আমি 50টা লেকচার দিয়ে ফেললাম, কিন্তু তারে যখন আমি নোকিয়ার পরিবর্তে আইফোন দিলাম, সে আর ওই ফোন চালাতে পারতেছে না। তার মানে আমি যে 50টা লেকচার দিলাম ওটা জাস্ট ওয়েস্টিং অফ দ্য টাইম, ওয়েস্টিং অফ দ্য টাইম অফ দ্য স্টুডেন্ট, ওয়েস্টিং অফ দ্য টাইম অফ দ্য টিচার, ওয়েস্টিং অফ দ্য টাইম অফ দ্য ইনস্টিটিউট, ওয়েস্টিং অফ দ্য টাইম অফ দ্য নেশন. So I am creating a garbage nation by my creativity. So because of that, we need to be very careful when I am teaching, when I am taking the profession teaching as my noble profession. I am saying I am a noble profession, and it is a prophetic profession. All the prophets was the teacher. So we need to ensure those. এখন এটা এনশিওর করতে হবে কেন? আপনি বলতে পারেন যে স্যার এই ব্লুমস কখন বলে গেছে, আসলে এটা এইভাবে বলে যায় না। দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস রিসার্চ। এই যে 1940 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত তারা রিসার্চ করে বের করলো যে এভালুয়েশনের জায়গায় ক্রিয়েটিংটা অ্যাড করলে আমাদের স্টুডেন্টদের আউটপুটটা বাড়ে। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? We have a lot of human being. We have a very widespread কি বলে এটা, আমরা বলি এটা হচ্ছে ওয়ার্কফোর্স। এই ওয়ার্কফোর্স আমি যদি টোটালি এই হাইলি স্কিলড ওয়েতে আমি যদি তাদেরকে ট্রেন না করি তাহলে কি হবে? রিক্সা সবাই চালাইতে পারে, তাই না? এখন আমার দেশ কি আসলে শুধু, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারমাইন এনি প্রফেশন, আমার দেশ কি শুধু রিক্সাওয়ালা দিয়ে চলবে? না, আমার দেশে একজন গাড়ি ড্রাইভারও লাগবে, একজন বিমানের ড্রাইভারও লাগবে। এখন বিমান চালানো আর রিক্সা চালানো দুটোই কিন্তু ড্রাইভিং প্রফেশন, বাট নট দ্য সেম। দ্যাট মিনস উই নিড টু ইমপ্রুভ দ্য স্কিলস, and this improvement should be done by the teacher, and every classroom is the playground of giving this type of understanding to your student. আমি আপনি আমরাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে আমাদের নেক্সট জেনারেশন এই জিনিসগুলো শিখবে। তো যে জন্য আমাদের আসলে খুব কেয়ারফুল থাকতে হয় এবং আমাদের এই জিনিসগুলো এনশিওর করতে হয়। এনশিওর করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? এমন কিছু ইনফরমেশন তাদের দিয়ে চেক করতে হবে যেখানে সে রিকল করতে পারে কিনা। আচ্ছা, এটা যে মোবাইল ফোন, এটা সে দেখলেই বুঝে কিনা হ্যাঁ এটা একটা মোবাইল ফোন। ওকে, আচ্ছা, এভাবে সে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে কিনা। আমি তার এই শেপের একটা মোবাইল ফোন দেখাইলাম, এই শেপের একটা মোবাইল ফোন দেখাইলাম। এখন মোবাইল ফোনটা যদি এই শেপে চলে আসে, সেইটারে মোবাইল ফোন হিসেবে অ্যানালাইজ করতে পারতেছে কিনা। যদি মোবাইল ফোন হিসেবে যদি পারে, তার মানে হচ্ছে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক আছে। এখন এইটার সাথে এটার তুলনা করে সে এটারে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে কিনা। আমি তারে অঙ্ক শিখাইলাম, আপেল গাছ থেকে পড়তেছে, সে আম গাছের অঙ্কটা করতে পারে কিনা। আমি তারে অঙ্ক শিখাইলাম যে একটা রকেট এত মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে যাচ্ছে, একটা সিস্টেমে আমার এইভাবে হচ্ছে আমার হিট ট্রান্সফার হচ্ছে, সে আরেকটা সিস্টেমে এটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেছে কিনা। নাকি তারে শুধুমাত্র ওই বক্সের মধ্যে রাখলে সে পারে, এর বাইরে গেলে সে আর পারে না। যেমন আমি তারে হচ্ছে রোটারি ওভেন শিখাই নাই, হ্যাঁ, এখন সে হচ্ছে রোটারি ওভেনের ডাস তৈরি করতে যায়, সে আবার ওখানে ঝামেলা তৈরি করে ফেলে কিনা, কারণ সে শুধু বাসার যাই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা ইউজ করা শিখছে। এখন মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ইউজ আর রোটারি ওভেনের ইউজ লিটল বিট ডিফারেন্ট, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমার যেই মেইন এটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে, এটা তো ডিফারেন্ট হবে না, এটা তো অলমোস্ট সেম থাকবে, যারা আপনারা ফুডের তারা জানেন। এখন আমি একটা ড্রাগ ডিসকভারি তারে শিখাইলাম, আমি তারে শিখাইলাম যে প্যারাসিটামলের তৈরি করার প্রসেস। এখন তারে অর্গানিক সিনথেসিস আমি খুব সুন্দর করে প্যারাসিটামলটা শিখাইলাম, সে অ্যাসপ্রিনটা তৈরি করতে পারে কিনা।
যদি সে স্প্রিন্টটা তৈরি করতে না পারে, তার মানে তার মধ্যে আমি যা শিখিয়েছি তা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং রিমেম্বারিং এর মধ্যে ওকে, সে উপরের লেভেলে যাইতে পারবে না, হুইচ ইজ এ কমন থিং লার্ন বাই দ্য পিপল। সে যদি স্কুলেও না যায় তাহলেও সেটা শিখতে পারবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য হোয়াই হি কেম টু আস? টু এনশিওর দ্য অ্যাপ্লাই, অ্যানালাইজ, এভালুয়েট এন্ড ক্রিয়েশন প্রসেস। এবং এটার জন্য আমরা যেটা করি, আমরা যেটা আমাদের দেশে আমাদের প্র্যাকটিস, বা আমি গত 2 বছর বা 3 বছরে এখানে যেটা দেখলাম, আমরা বেসিক্যালি যদিও ওই যে মাথাটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েশন, বেসিক্যালি ফর দ্য টিচিং দিস শুড বি দ্য মোস্ট ওয়াইড ইন দ্য ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি লেভেলে ক্রিয়েশনটা হবে সবচেয়ে বড়, এটা জাস্ট বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমি যদি কোশ্চেন গুলো এভালুয়েট করি বা যতগুলা কোশ্চেন আমরা পাই, আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে নলেজটারে গুরুত্ব দেওয়া, এবং আমরা নিজেদের মতো করে ব্লুমস ট্যাক্সোনমিরে এইভাবে সাজিয়ে নিছি যে নলেজ সবচেয়ে বড়, তোমার রিমেম্বারিং ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা 2050 সালে মানে গুরুত্বপূর্ণ, বা 1972 সালে মানে আমাদের এই কি রুল ছিল, এটা যদি ইফেক্টিভ হয়, এখন পর্যন্ত নলেজে এটার মূল্যায়ন আছে, কিন্তু এটার অ্যাক্টিভিটি অ্যাপ্লিকেশনটা সে শিখছে কিনা এটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথা নেই। আরেকটা মাথা ব্যথা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে, অর্থাৎ টোটাল লার্নিং প্রসেসের মোর দ্যান 60% or 70% আমরা নলেজ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর ছেড়ে দিই। এই জিনিসগুলো আমাদের হচ্ছে ওভারকাম করার জন্য আমাদের স্মার্ট কোশ্চেনিং সিস্টেম লাগবে। যখন আমরা স্মার্ট কোশ্চেন করতে শিখবো, যখন আমরা স্মার্ট কোশ্চেন সেট করব, তখন স্টুডেন্টরা বাধ্য হবে যে না, শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার উপরে ভর করে পাস করা যায় না। যেমন কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে, যেমন ম্যাথমেটিক্সে সবকিছুই ক্রিয়েটিভ আর কি। ম্যাথমেটিক্সে আপনি একটা অঙ্ক শিখলে আরেকটা অঙ্ক যদি নিজে প্র্যাকটিস না করেন পারবেন না। যেমন আমাদের কেমিস্ট্রি, যেটা ফুড, ফার্মেসি, এই সমস্ত সাবজেক্টের মধ্যে দেখা যায় কি, মানে নলেজ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে যদি কোশ্চেন ভালো না হয়, তাহলে সে সেরা স্টুডেন্ট হয়ে ওখান থেকে বের হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কি হবে, সে যখন চাকরি জীবনে যাবে তখন আমাদের জন্য প্রবলেম হবে। এবং এইটার জন্য আমাদের যেই কাজটা করতে হবে, ক্রিয়েশন, ইভ্যালুয়েশন এন্ড অ্যানালাইজ, এটা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। দেখেন টোটাল আমার পিরামিডের সর্বোচ্চ পজিশনে তারা আছে, এবং সবচেয়ে বেশি অবস্থান যদি আমি এককভাবে চিন্তা করি তারা দখল করেছে, এবং রিমেম্বারিং সবচেয়ে কম। তার মানে আমার কোশ্চেনে সবচেয়ে কম থাকবে হচ্ছে হোয়াট ইজ, হোয়াট ডু ইউ মিন, হোয়াট ইজ ইট, এই জিনিসটা। কারণ এইটা সে অলরেডি ছোটবেলার থেকে শিখে শিখে আসতেছে। ইউনিভার্সিটি লেভেলে আইসা তার এই হোয়াট ইজ, হোয়াট, হাউ, হোয়াট, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ গুড, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ব্যাড, এইগুলা তার শেখার অত বেশি দরকার নেই, দরকার আছে নাই যে একেবারে না, কিন্তু এইটারে আমরা হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দিতে চাই না। কারণ we want some excellence in the university level, we want some a strong excellence, we want some output. এখন এক্সিলেন্স যদি আমার দেখাইতে হয়, if I want to show some excellence, then I need to know how to create, how to evaluate, how to analyze, not only remembering and not only understanding. Even application is enough for college level education, not for university level. That means diploma. Diploma students, আমাদের যারা ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট আছে, you will find out they are very good at application. Any machine they can operate better than you and I, because they are targeted on this position. তাদের মেরিটটাই আমরা অ্যাপ্লিকেশন বেসড করে যাই। একটা মেশিন ভালোভাবে শিখো, this is our motto. This type of application based institute is known as diploma. As we are not diploma offering institute, so we need to ensure creation, evaluation and analyze, and the process is starting from first year. আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত, এটা আমি অনার্স পর্যন্ত আমার আছে। এখন আমরা মাঝে মধ্যে আপনারা হচ্ছে স্যার, একটা স্টুডেন্ট আসে, এই সে প্রজেক্ট রিপোর্টে এইভাবে লিখে, এই কথাটা এইভাবে বলে, এটা বলতে পারে না, একটা এক্সপ্লানেশন দিতে পারে না, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কথা বললে সে বলতে পারে না, একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করতে বলে দিতে পারে না। আই অ্যাকসেপ্ট ইট, বাট হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ইট? Before coming to this stage, I am teaching him for 3.5 years in our department. So that means we do not teach him or her the way of analyze, the way of evaluation, the way of creation. As a result, whenever you say them, bring some project to me, they feel ashamed. Most of the students feel ashamed. তারা নতুন কোনো প্রজেক্ট আপনার কাছে আনতে পারে না, কারণ we do not teach them. এটা আমাদের ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নিতে হবে, কারণ আমি তাদেরকে পড়াইতেছি। আমি যদি তাদেরকে পড়াইয়া 4 বছর পরে
একটা তার মধ্যে থেকে একটা প্রজেক্ট বের করতে না পারি, আমি তারে মনে করেন বায়োলজি প্রায় 2 বছর পড়াইলাম, পড়ানোর পরে সে যদি একটা বায়োলজির প্রজেক্ট ডিজাইন করতে না পারে, দিস ইজ মাই ফল্ট। আমি তারে ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন এই সেই ইত্যাদি পড়াইলাম, সে যদি একটা নরমাল ডায়েট চার্ট তৈরি করতে না পারে বা নরমাল একটা মন্তব্য করতে না পারে এটার উপরে, তার মানে দিস ইজ আওয়ার টিচিং ইজ রিয়েলি অ্যাবলিশড। আমি তারা অনেক ধরনের বেকিং শিখাইলাম, ড্রাগ ডিসকভারি শিখাইলাম, সবকিছু শেখানোর পরে সে যখন বনে যায় বানর ধরতে যাবে ড্রাগ ডিসকভারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, তার মানে আমি যত ফার্মাসিস্ট তৈরি করছি দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম ইন দ্যাম। So this is the methodology or this is the process by which we can evaluate either our teaching is working or not. Now, as we are facing so many problems that because we just give the emphasis on lower order skills. Lower order যত স্কিল আছে এগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে মানে অ্যানালাইজ করি, খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা নেই, আমাদের প্রশ্নগুলো এরকম হয়, আমাদের সব প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা লোয়ার অর্ডার খুব এক্সিলেন্ট ভাবে এনশিওর করি। বাট হোয়াট অ্যাবাউট হায়ার অর্ডার? Higher order ক্ষেত্রে we have a lot of problem. In some cases we don't know how to set the higher order question. In some cases our students don't know how to answer those questions. In some cases we don't know how to create the learning environment in such a way that my student will learn analyzing, evaluation and creation. In some cases I am busy enough to ensure the higher order in my student because I don't have enough time to give to them, because I have a lot of responsibilities except for teaching. So then we failed to introduce the higher order skill. And when we fail to introduce higher order skill, the nation will fail to introduce a group of people who will think for the betterness of the nation. আমাদের জাতির জন্য যারা ভালোভাবে চিন্তা করবে, যারা চিন্তা শক্তি, যেমন আমরা যখন আমাদের ন্যাশনাল কোনো প্রজেক্ট বা এগুলো দেখি আমরা 5 বছর 4 বছর বা 3 বছরের বেশি চিন্তা করতে পারি না, কারণ আওয়ার থিঙ্কিং অর্ডার ওয়াজ নট ক্রিয়েটেড ইন আওয়ার ক্লাসরুম। যে জন্য আমরা চিন্তা করি আচ্ছা 5 বছর চলবে, ইটস ওকে। 5 বছর পরে বলি যে হ্যাঁ এটা করা ঠিক হয় না, এটা পরে ওইভাবে করা ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্য ফেলিউর অফ আওয়ার টিচার্স ইন দ্য ক্লাসরুম। আমরা যখন ক্লাসরুমে ছিলাম আমাদের টিচাররা আমাদের এইভাবে শেখায় না, যে জন্য আমরা শিখতে পারি। তাইলে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা একই পর্যায়ে ফেলে দিব, এটা আপনাদের কাছে কোশ্চেন আমার। নাও হাউ উই ক্যান এনশিওর দোজ থিং এন্ড হাউ দিস বেসিক্যালি হেল্প আস টু ডেমনস্ট্রেট অর টু এনশিওর দ্য স্কিল ইন আওয়ার স্টুডেন্ট। এখন এই কাজগুলো করে আমরা কগনিটিভ লেভেলগুলোকে যে এনশিওর করতেছি, এখন এই ভার্বগুলা, এখন এই প্রবলেম হচ্ছে যেটা আমাদের এই ভার্বগুলা শেখানোর পরে বাঙালিদের সমস্যা হলো এরা এই ভার্বগুলাই শিখে এবং এরা মনে করে যে ডেমনস্ট্রেট কথার মানেই হচ্ছে এটা সব সময় ক্রিয়েশনের মধ্যে হবে অথবা অ্যাপ্লাইং এর মধ্যে হবে। এখন আপনার যে অ্যানসারটা আসতেছে ওইটা যদি ডেমনস্ট্রেট কথা দিয়েও শুরু করেন, তাও যদি ওইটা একেবারে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম অফ ইউর আপনার যেই স্লাইডটা ছিল ওইরকম আর চলে আসে, তাহলে ওটা রিমেম্বারিং এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওটার মধ্যে ডেমনস্ট্রেশনের কিছু নাই। সো তার মানে দোজ ভার্বস আর জাস্ট এক্সাম্পল, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে এক্সাম্পল, বাট ইন আওয়ার মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের আমি যত ধরনের বাংলাদেশের ট্রেনিং গুলাতে ছিলাম, মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে ওয়ান্ট টু এনশিওর দ্যাট দিস ভার্ব ইজ দ্য মাস্ট, মানে এই ভার্ব না থাকলে আপনার এটা হয় নাই। আসলে তা না। হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম? আপনি যেই ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন করেন না কেন, আউটকামটা কি? তার এটার উত্তর দিতে কি চিন্তা করা লাগতেছে কিনা, তার এটার উত্তর দিতে একটু ডিফিকাল্ট ফেস করা লাগতেছে কিনা, তার এটার উত্তর দিতে রিয়েল লাইফের সাথে কম্পারিজন করা লাগতেছে কিনা। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য আউটপুট অফ দ্য হায়ার অর্ডার এন্ড লোয়ার অর্ডার। সো দ্যাট মিনস whenever you set the question, you need to think about the answer. What could be the answer? And you need to think that you are the student. You need to think that you are the student who is giving the answer. If you think that it is really easy for you, like which one of the which organ is responsible for ATP production? ATP production এর জন্য কে রেসপন্সিবল? মাইটোকন্ড্রিয়া। এটার জন্য তার চিন্তা ভাবনা কোনো কিছু করার দরকার নাই, ক্লাস 7 থেকে পড়তেছে। আমি যদি মনে করি হুইচ দিয়ে কোশ্চেন করছি, তার তো অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে, এরকম না।
বেসিক্যালি হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট, আউটপুটটা কি ওটার সাথে আমরা রিলেট করতে পারলে দেন উই ক্যান এনশিওর দ্যাট ওকে দিস ইজ দ্য প্রবলেম অর দিস ইজ দ্য ওয়ে we need to ensure that this type of answer will come, and this answer will evaluate our student that they have the thinking ability, they have the application ability, they have the analyzing ability, they have the creation ability. And then we can say that our total learning and unlearning process is going in a good manner, in a simultaneous manner, in a harmonious manner, and our student is learning. And there are other verbs I just give, I want to skip that. Now by this type of questioning, this type of helping, this type of delivery, we just ensure 7 level of knowledge. এখন প্রশ্ন হচ্ছে how we can ensure it, or how we can find out those from our student, how we can get back the feedback যে আমি শিখাইলাম অনেক কিছু করলাম, সে এটার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে কি এখন পর্যন্ত একমাত্র ওয়ে হচ্ছে টেকিং দ্য এক্সাম। এখন এক্সাম গুলো আমরা কিভাবে নিব? রিটেন বা ফিজিক্যাল এক্সাম হলে আমরা ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন দিয়ে নিতে পারতেছি, আমি তারে অ্যানালাইজ করতে পারতেছি, তার অ্যানালাইসিস করতে দিতেছি, সে লিখতেছে, আমি ওইটা দেখতেছি। এখন এই কোশ্চেন গুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আসলে ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর নলেজের মধ্যে আটকে যায়, সর্বোচ্চ অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত যায়। ওইগুলো আমরা পরে দেখবো, আরো একটা হয়তো সেশন লাগবে, এক সেশনে সবগুলো কমপ্লিট করা যাবে না। দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট অনলাইন এন্ড স্পেশাল ফরম্যাট এক্সাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হয়। আপনি যদি জিআরই এর কথা বলেন, আপনি যদি টোফেল এর কথা বলেন, আপনি যদি জিম্যাট এর কথা বলেন, আপনি যদি সেট এর কথা বলেন, এমসিকিউ। এখন আমাদের এখানে হচ্ছে নতুন একটা কথা হচ্ছে যে এমসিকিউ কি আসলে কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারে? তার মানে কি জিম্যাট ইজ নট এ কোয়ালিফাইড এক্সাম, জিআরই ইজ নট কোয়ালিটিফুল এক্সাম। The basics is that either my question is qualityful or not. আমার কোশ্চেন যদি কোয়ালিটির সম্পূর্ণ হয় তাহলে এমসিকিউ কোশ্চেন ইজ নাথিং। এমসিকিউ অলসো কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারে, বাট ইট ইজ নট দ্য অল্টারনেটিভ অফ দ্য ফিজিক্যাল এক্সাম। এখন আমাদের কিছু করার নাই। ফিজিক্যাল এক্সামে আমি যেটা অ্যানালজিটা লিখতে, সে 5 পাতা 10 পাতা লিখতো, আমি ওটার মধ্যে তার অনেক কিছু এভালুয়েট করতে পারতাম, ওই অংশটা হয়তো আমরা এখন কম পারতেছি, বাট ইট কুড বি 90 or 100. It doesn't mean MCQ based question দিয়ে আমি যদি পরীক্ষা নেই এটা 40 আর 100 এ চলে যায়। সো এখন তার মানে আপনার কোশ্চেন সেটআপ, আপনার কোশ্চেনের ওয়ার্ডিং, আপনার কোশ্চেনের আউটকাম বেসিক্যালি এনশিওর দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, বেসিক্যালি এনশিওর দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য এডুকেশন, টিচিং এন্ড লার্নিং অফ দিস ডিপার্টমেন্ট or of your department, of your classroom, because your teaching is to create human being with the knowledge you have. আপনার যে নলেজ আছে ওই নলেজ সহ কিছু মানুষ তৈরি করা, ওই নলেজটা আমরা ঠিকভাবে ডেলিভার করতে পারতেছি কিনা, আমার স্টুডেন্টরা নিচ্ছে কিনা, দিস ইজ দ্য রিজন উই টেক দ্য এক্সাম। এক্সাম ইজ নট জাস্ট টু গিভ দেম এ ভেরি ব্যাড গ্রেড or give them a very good grade and go away, my responsibility is finished. No, it is either you are able to transfer your knowledge to them and they are able to apply those knowledge at least better than you is expectation, maybe at least in your level. সবচেয়ে লোয়ার গ্রেড স্টুডেন্টরাও যাতে আপনার লেভেলে চিন্তা করতে পারে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে না আমার অনলাইন এডুকেশন বা যে কোনো এডুকেশন ইজ ইফেক্টিভ। এখন আমাদের কোশ্চেন গুলা থেকে আমরা কিভাবে এনশিওর করতে পারি? এখন এভালুয়েশন পর্যন্ত আসলে আমরা যাইতে পারি এমসিকিউ দ্বারা। ক্রিয়েশনটা আমাদের পক্ষে যাওয়াটা একটু কষ্টকর বলতে ওইটা অ্যানালজি টাইপের কোশ্চেন লাগে, যেটা আমাদের এই যে সিস্টেম আছে এই সিস্টেমে করাটা টাফ। তো যেই জন্য আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা মিক্সড পদ্ধতিতে যাচ্ছি, আমরা এমসিকিউ দিচ্ছি সাথে ক্রিয়েটিভ 2টা কোশ্চেন দিচ্ছি ক্রিয়েশনটা চেক করার জন্য, যাতে অ্যাট লিস্ট আমরা বলতে পারি উই এনশিওর all the level of the Bloom's taxonomy by our question. যেমন আমরা নরমাল এমসিকিউ দিতেছি আর ট্রু ফলস দিতেছি, মোস্ট অফ देम আর নলেজ এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসড। এটা কি সঠিক কিনা, এটা ভুল কিনা, এটা দেখা তার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড নলেজ বেসড। আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিতেছি, অ্যাপ্লিকেশন বলতে যে সমস্ত সাবজেক্টে ম্যাথমেটিক্স আছে তাদের জন্য এটা খুবই ব্লেসিংস যে তারা ম্যাথমেটিক্স এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যানালাইজের পার্টটা তারা কমপ্লিট করতে পারে।
এখন যে সমস্ত সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন নাই, আপনাদের কোশ্চেন ছিল যে স্যার এগুলাতে যেমন নিউট্রিশনাল মেথডস অফ অ্যানালাইসিস, তারপরে হচ্ছে কি ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, তারপরে হচ্ছে আরো কিছু সাবজেক্ট আছে, এগুলো অ্যাপ্লিকেশনের কোশ্চেন করা, হায়ার অর্ডারের কোশ্চেন করা খুবই টাফ। আসলে টাফ না, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার মাথায় রাখতে হবে যে আমি এই কোশ্চেনটা দিয়ে কোন ভাবে কোন লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি তুলে আনতে চাচ্ছি আমার স্টুডেন্টদের। এই লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুলে আনার জন্য আমার কি লাগবে, to incorporate those what type of question I am going to give, and always send you to the bench, always make you as a student. A teacher is a teacher until and as long as he participate in the class as a student, and he or she should be the best student of the class, best attentive student, best delivering student, বেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল স্টুডেন্ট। আপনার ক্লাসের মধ্যে আপনি যদি সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট না হইতে পারেন তাহলে টিচিং আপনার জন্য খুবই টাফ হবে। এবং আপনি সবসময় নিজেরে নিয়ে যেতে হবে ওই বেঞ্চে, যে আচ্ছা আমি ওই বেঞ্চে থাকলে কোন কোশ্চেনটা আমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কাজ করতো বা আমার নলেজটা ডেলিভারির জন্য কাজ করতো। সো বিকজ অফ আওয়ার দিস ল্যাকিংস আওয়ার স্টুডেন্ট গেট ল্যাকড। আমার মধ্যে যদি অসুবিধা থাকে, আমি যদি এটা এনশিওর করতে না পারি, আমার স্টুডেন্ট কিভাবে শিখবে? কারণ তারা তো শিখবে আমার কাছ থেকে। আমি যদি না জানি যে অ্যাপ্লিকেশন কাকে বলে, তাহলে আমার স্টুডেন্ট কিভাবে শিখবে? সো দ্যাট মিনস উই নিড টু লার্ন কন্টিনিউয়াসলি। এ টিচার শুড লার্ন ইচ এন্ড এভরি ডে, ইচ এন্ড এভরি মোমেন্ট। আমাদের নীলুফার নাহার ম্যাডাম আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির, ম্যাডামের সবসময় একটা কথা ভালো লাগে যে একজন শিক্ষক যেদিন থেকে বুঝবে যে তার সে সব শিখে ফেলছে, সেদিন থেকে তার শিক্ষকতা পেশা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তারপর দিন থেকে সে আর কিছু দিতে পারবে না জাতিরে, কারণ সে বুঝে গেছে যে তার পক্ষে মানে তার পিক লেভেলে সে পৌঁছে গেছে। কিন্তু শিক্ষকের কখনো পিক লেভেল হয় না। কারণ আমি শিক্ষকতা করতেছি, মনে করেন ম্যাডাম শিক্ষকতা করছে প্রায় 35 বছর যাবত, আমি আপনি শিক্ষকতা করবো হয়তো 30, 40, 50 বছর যাবত। আরে 50 বছর আগের জ্ঞান আর বর্তমান জ্ঞান তো এক থাকবে না। তার মানে 50 বছর আগে যেটা শিখে আসছি 50 বছর পরে হয়তো ওটা পুরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, পুরো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তার মানে আমার নলেজ লেভেলটা, আমার আপগ্রেডেশনটা কন্টিনিউয়াস থাকতে হবে। ইভেন আফটার 50 ইয়ার্স আগের যে নলেজ ছিল আমার ওটা ভুলে যায়, নতুন নলেজটা ডেলিভারি করতে শিখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা পারতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত উই শুড নট থিঙ্ক আওয়ারসেলফ অ্যাজ এ টিচার। সো নেক্সট ওয়ান, ইভালুয়েশন। ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা আপনাদের প্রেসক্রাইব করছি হায়ার অর্ডার। হায়ার অর্ডার এখন করতে যে আপনার যেটা হলো, অনেকে হচ্ছে এরকম 1, 2, 3, 4 দিয়ে দিলি মনে করতেছেন যে এটা হায়ার অর্ডার হয়ে গেছে। না, আসলে সে চিন্তা করতে পারতেছে কিনা। গোলকি অ্যাপারেটাসের যে কাজগুলা, এগুলার মধ্যে সবগুলা সে একটা একটা করে পড়বে, পুরা চিন্তা করবে ইয়া আল্লাহ গোলকি অ্যাপারেটাসের এটাও অত হাই কোয়ালিটি হায়ার অর্ডার হয় না। আমার কাছে যেটা ছিল আমি আচ্ছা গোলকি অ্যাপারেটাসের কাজ কি, সে প্রথমে ওইটা চিন্তা করতে হবে। ওই চ্যাপ্টারে আরো অনেকগুলা কাজ করাইছেন, ওইগুলার কাজগুলা তার সাবট্রাকশন করতে হবে। 2টা সাবট্রাকশন করে শুধু গোলকি অ্যাপারেটাসের কাজ কোনগুলা এগুলা তার সিলেক্ট করে তারপরে হচ্ছে উত্তরটা দিতে হবে। So this is the evaluation process. And for the creation, we adding some creative question. It doesn't mean which method we can use for preparation of ethyl alcohol. This is not creative. Or which method we destroying the radioactive waste. Which gas is responsible for greenhouse effect. Explain greenhouse effect with proper example. This is not the creative question. This is just the understanding and সর্বোচ্চ application process পর্যন্ত যেতে পারবে। Bring him to the back to his own stage, own outside area. তার চারদিকে যেই সারাউন্ডিংস আছে ওখানে নিয়ে আসেন, এনে তারপরে তারে কোনো একটা ইনফরমেশন দিয়ে কোশ্চেন করেন যে এই প্রশ্নটা এই কাজে তুমি পড়ে গেছো। যেমন সাপোজ ইউ উইশ টু ইন্ট্রোডিউস এ হাইব্রিড পটেটো ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একটা হাইব্রিড পটেটো আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি। কোথায়? বাংলাদেশে। এখন বাংলাদেশের সোশিও ইকোনমিক অবস্থাটা তার চিন্তা করতে হবে, এবং এই জিএম ভ্যারাইটি বা জেনেটিক মডিফাইড ভ্যারাইটির উপরে বাংলাদেশের মানুষের মানে মনোভাব কি এবং কোন ধরনের প্রবলেম এখানে অ্যারাইজ করতে পারে সব চিন্তা করে তার হচ্ছে এই কোশ্চেনটার উত্তর দিতে হবে। একইভাবে একটা ভ্যারাইটি বাইরের থেকে যদি আনা যায় তাহলে ওইটার ক্ষেত্রে কি হবে এই জিনিসটা তার বুঝতে হবে। দিস ইজ দ্য ক্রিয়েশন। এক্স্যাক্টলি হুবহু ভাবে এক্সপ্লেইন
find out, illustrate the ideas, or write down the, even আপনি যদি বলেন write down the drug discovery process, knowledge এটা গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যায়, এটার মধ্যে নিজের কিছু দেওয়ার নাই। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস হাউ উই এনশিওর দ্য লেভেল অফ ব্লুমস ট্যাক্সোনমি থ্রু আওয়ার কোশ্চেন। আর এই কোশ্চেন গুলো দিয়ে আমরা যদি ব্লুম ট্যাক্সোনমি চেক করতে চাই, তার মানে আমার লেকচারটাও ওই স্ট্যান্ডার্ড হইতে হবে। আমার লেকচারটা যদি মনে করেন ওই স্ট্যান্ডার্ড না হয়, আর আমি চাই স্টুডেন্টদেরকে এই স্ট্যান্ডার্ডের নলেজ, এটাও আনএথিক্যাল। কারণ হচ্ছে আমরা যেমন কিছু কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করছি, হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশনের একটা কোশ্চেন, which of the following criteria has effect on choosing size reduction equipment? এখন এটার মধ্যে নলেজের বাইরে আর কিছু নাই। আরেকটা কোশ্চেন আমি দেখাই, an individual who is undergoing treatment as a result of osteoporosis is receiving which level of prevention? এখানে জেনুইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। অথচ এই দুটো কোশ্চেন সাবমিট করা হয়েছিল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে। এরকম অনেক কোশ্চেন আছে, আমরা যখন মডারেশন কমিটির সময় বাঁচাইতে পারবো, আর ক্লাসরুমে যখন লেকচার দিব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হুইচ টাইপ অফ কোশ্চেন আই এম গোইং টু গিভ। যেমন অ্যাপ্লিকেশনের কোশ্চেনের জন্য এই একটা ছবি থেকে 4টা অ্যাপ্লিকেশনের কোশ্চেন করে ফেলছি, একটা ছবি থেকে 4টা অ্যাপ্লিকেশনের কোশ্চেন। এই ছবিটা তার মাথায় আনতে হবে, এটা কিসের ছবি, এটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ছবি, ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সময় কোন ধরনের কাজ হয়, কি এখানে যুক্ত হয়, কি কি লাগে, তার সবকিছু এনশিওর করলেই শুধুমাত্র এই 4টা কোশ্চেনের উত্তর সে দিতে পারবে। তার মানে তার রিয়েল লাইফের আপনি ক্লাসরুমে যা পড়াইলেন তার সাথে আপনি পরীক্ষার খাতায় নিয়ে আসলেন। এবং যে সমস্ত সাবজেক্টে আমরা চ্যালেঞ্জিং অ্যাপ্লিকেশন কোশ্চেন করা, সেখানে ফিগার এবং ইলাস্ট্রেশন ইজ বেস্ট ওয়ে। আপনি একটা ফিগার দেন, একটা ইলাস্ট্রেশন দেন, ওখান থেকে ও বের করুক খুঁজে, তখন হচ্ছে ওর মধ্যে একটা অ্যাবিলিটি গ্রো করবে, এবং ওই অ্যাবিলিটিটা গ্রো করছে কিনা এটাও আপনি দেখতে পারবেন। কারণ তা না হলে এই কোশ্চেন মোটামুটি সবাই, একজন দুজন সবাই পারবে। সবাই পারবে বলতে নরমাল তার যদি নলেজটা থাকে তাইলেই পারবে। এখন আপনি কিভাবে ক্যাটাগরি করবেন, তার অ্যানালাইসিস অ্যাবিলিটি। আসলে আমাদের গ্রেডিংটার উদ্দেশ্য কি? এই যে এ বি সি ডি আমরা যে গ্রেডিং দেই, তার মানে হচ্ছে এই স্টুডেন্টটা হি হ্যাজ হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি, সে যে কোনো ধরনের নলেজ অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে ক্রিয়েশন পর্যন্ত করতে পারে। তার ক্রিয়েশনের অ্যাবিলিটি কিছুটা কম আছে, তার অ্যানালাইসিস এবং ক্রিয়েশনের অ্যাবিলিটি কম আছে, তার হচ্ছে শুধুমাত্র আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল আছে। দিস ইজ দ্য ওয়াই উই গিভ দ্য গ্রেডস। এখন এটা যদি আমার কোশ্চেনের মাধ্যমে না আসে, তাহলে উই আর জাস্ট ডুইং, আমরা হচ্ছে তাদের সাথে একটা অন্যায় করতেছি। অন্যায় মানে চরম অন্যায়, যে আমার কোশ্চেনই আসলে এভালুয়েট করতেছে না, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে তুমি ডিগ্রেড পাইছো দাও, অথচ আমার কোশ্চেনই তো বলতেছে না যে এটা ডিগ্রেড পাওয়ার যোগ্য কি যোগ্য না। এখন বিফোর আস্কিং অর বিফোর প্রিপেয়ারিং ইউর কোশ্চেন, ইউ শুড আস্ক সামথিং টু ইউরসেলফ, ডু মাই লেকচার or other material was appropriate for this question? এই কোশ্চেনটাতে আমি করতেছি, আমি লেকচারে বা আমার কথায় বা আমার বইয়ে আমার সাজেশনে এই লেকচারটা ছিল কিনা। দুইটা বানর গাছের মধ্যে ঝুলতেছে, হাতিটার ওজন কত? হাতি এখানে কোথা থেকে আসলো? Am I deliver the lectures in such a way that the student will be able to attempt the question with considerable confidence? আমার লেকচারগুলো এরকম ছিল কিনা? আমি লেকচারেরই ছিলাম, আমি লেকচার ডেলিভারি দেওয়ার সময় আমি কনফিউজ ছিলাম, তাহলে আমি স্টুডেন্টরে ওই টপিক নিয়ে কোশ্চেন কিভাবে করি? আমার কি এথিক্যাল কোন রাইট আছে কিনা যে আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি এমন কোশ্চেন করবো যে সে ওইটা কনসিডারেবল কনফিডেন্স থাকবে না, সে অ্যান্সার করতে পারবে না? তার মানে কি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিপদে ফেলাচ্ছি অ্যাজ এ টিচার? ডাজ মাই কোশ্চেন উইদিন দ্য সিলেবাস, আমি যেটুকু পড়াইছি ওর মধ্যে কিনা? and also we need to avoid the ambiguity and subject and wording also. টোটাল কোশ্চেন পড়ে এসে বোঝা গেল না যে এটা কি হয়েছে। এরকম অনেক কোশ্চেন ছিল, আমরা মডারেশন করার সময় অনেক প্রবলেম ফেস করছি। এবং আরেকটা, প্রথম যেটা বললাম, দুইটা বানর গাছে খেলতেছিল, হাতির ওজন কত, এগুলো অ্যাম্বিগুয়াস কোশ্চেন। এমন কোনো কিছু নিয়ে আসা যেটা আসলে সাবজেক্ট ম্যাটারের সাথে যায় না। ইজ ইট পসিবল ফর মি টু অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন উইদিন দ্য টাইম লিমিট? এটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ানো হয়। আমরা যখন টিচিং লার্নিং এর কোর্সগুলা করি, আমি নিজে ওই কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবো কিনা, আপনি যে কোশ্চেন করতেছেন আমি যদি, এবং বাইরে সিস্টেম হলো যেটা, আমরা কোশ্চেন জমা দেওয়ার আগে ওই প্রশ্নে আমার নিজের পরীক্ষা দিতে হয় ওই টাইম লিমিটের মধ্যে। ওই টাইম লিমিটের মধ্যে আমি যদি পরীক্ষা দিতে পারি তাহলে হচ্ছে দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন, আর যদি আমি না পারি তাহলে হচ্ছে
তার মানে এই কোশ্চেনে সমস্যা আছে, আমার কোশ্চেন চেঞ্জ করতে হবে। সো আপনি যে কোশ্চেন সেট করলেন এই কোশ্চেনে আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন কিনা ওই সময়ের মধ্যে। যেমন মাঝে মধ্যে আমার প্রশ্ন করে, স্যার অঙ্কগুলা খুব বড় ছিল, এত বড় ছিল যে আমরা এটা করতে পারিনি। ওইটা যদি কথা সত্য হয় তার মানে ইউ ডু নট চেক বাই ইউরসেলফ যে এই অঙ্কটা করতে কতক্ষণ সময় লাগবে। এখন আপনার যদি 2 মিনিট সময় লাগে তার মানে আপনার নিশ্চিত ধরতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনার স্টুডেন্টের 2 মিনিট লাগবে, কারণ ইউ আর দ্য এক্সপার্ট, দে আর নট দ্য এক্সপার্ট। এখন আপনি আপনার 2 মিনিট লাগে, আপনি সময় দিলেন 1 মিনিট, তার মানে ইউ আর ডুইং দ্য ক্রাইম, ইউ আর দ্য ক্রিমিনাল, ইউ আর নট দ্য টিচার। You are the criminal who doing the crime to destroy the inner responsibility or inner values of our students. And set the question, আমি আমাদের যেটা অ্যাডভাইস করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে কোশ্চেন সেট করে ফেলো। প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে কোশ্চেন সেট করলে সুবিধা হলো কি আপনার মাথায় কিন্তু তখন গরম গরম আছে, আচ্ছা আমি আজকে কি কি কথা বলছি, ওই কথাগুলোর সাথে আপনি যদি 5, 7, 8, 10টা এক ক্লাসের কোশ্চেন সেট করে ফেলেন তাহলে দেখবেন মোটামুটি ভাবে আপনার 22টা ক্লাসে 200 কোশ্চেন হয়ে গেছে। 200 কোশ্চেন হয়ে গেলে আপনি কতগুলা কোশ্চেন দিবেন পরীক্ষায়? তখন আপনারা গত বছরের মিডের কোশ্চেন এই বছর মিডে হুবহু জমা দেওয়া লাগবে না, তখন আপনারা গত 10 বছর আগের কোশ্চেন প্রত্যেকবার রিপিট করা লাগবে না, যেটা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দেখে আসছি। 3 বছরের কোশ্চেন পড়লেই সব কোশ্চেন কমন। এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট আমরা ফেস করে আসছি, কিন্তু আমরা কেন আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি ওই ক্রিমিনাল অ্যাক্টের মধ্যে ফেলাবো? তারপরে হচ্ছে ডু আই কমপ্লিট দ্য সিলেবাস। সিলেবাস কমপ্লিশন একটা সবচেয়ে কঠিন বিষয় এখানে দেখতেছি। সিলেবাস কমপ্লিশন অনেকেই আমরা করি না। সিলেবাস কমপ্লিশন করাটা যে আমার রেসপন্সিবিলিটির একটা মাস্ট, ইজ এ মাস্ট, ইচ এন্ড এভরি টপিক, এটা আমরা করি না। আমরা বলি কি এই পর্যন্ত আমরা পড়ে আসছি, আগে এইভাবেই পড়াইতাম। হোয়াট ইজ দিস? সিলেবাস ইজ রিপ্রেজেন্টিং ইউর স্টুডেন্ট আউটসাইড। আমাদের স্টুডেন্টরা যখন বাইরে অ্যাপ্লাই করে তখন বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলো কি করে, বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলো তখন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সিলেবাস নিয়ে বসে। সেই সাবজেক্ট পড়ছে, ও আচ্ছা মলিকুলার বায়োলজি পড়ছে, তার মানে তার অ্যাটলিস্ট বেসিক মলিকুলার বায়োলজির এই জ্ঞানগুলো থাকবে। ও আচ্ছা সে অ্যাডভান্স নিউট্রিশন পড়ছে, তার মানে নিউট্রিশনের তার এই জ্ঞানগুলো থাকবে। এখন ওখানে যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট যদি মনে করেন অ্যাডভান্স নিউট্রিশন কি, বেসিক নিউট্রিশনের কোশ্চেন করলে আগে এভাবে তাকায় থাকে, তার মানে we are giving them the idea that how much fraud we are. আমরা বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোরে এইভাবে আইডিয়া দেই। যেমন আমাদের ওকাড ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশের কিছু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাক এন্ড প্যাকেজ আফটার 6 মান্থস। তো তার মানে হচ্ছে দে আর নট ফুল, তারা আমাদের সবকিছু জানে, তারা ওগুলো অ্যানালাইসিস করে। এবং এই কাজটা আমরা যখন করি ন্যাশন ওয়াইড আমরা হচ্ছে একটা ফ্রড জাতি হিসেবে তৈরি করবো। এখন এখানে কি আমি কন্ট্রিবিউশন করবো এজ এ টিচার, নাকি আমি এগুলো বন্ধ করবো? এটা হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, যে আমরা এজ এ টিচার এই জিনিসগুলো কন্টিনিউ করব নাকি বন্ধ করব? আমাদের কি বন্ধ করা উচিত নাকি আমাদের কন্টিনিউ করা উচিত? এন্ড ডু আই হ্যাভ দ্য টাইম টু প্রোভাইড প্রপার গ্রেডিং উইথ ইথিক্যাল কনটেক্সট? আমি খাতাটা ভালোভাবে দেখতেছি কিনা, লেকচারটা ভালোভাবে কমপ্লিট করতেছি কিনা, প্রশ্নের খাতা মানে উত্তরগুলো ঠিকভাবে দেখতেছি কিনা, আমি রিপোর্ট কার্ডে একটা স্টুডেন্টের এফ দেওয়ার মানে তার লাইফ নিয়ে কোশ্চেন, আমি কি ওই লাইফের কোশ্চেনটা বুঝতেছি কিনা, আমি কি তারে ওইভাবে গ্রেডিং করতেছি কিনা? এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একজন শিক্ষকের। কারণ আপনি যে 0.5 মার্ক কম দিলেন, এই 0.5 মার্কের জন্য হয়তো তার একটা স্কলারশিপ হবে না। কনসিকুয়েন্স অনেক বড়, এগুলা কনসিকুয়েন্স অনেক বড়। যেমন আমরা গ্রেডিং এর ফার্স্ট ব্যাচ ছিলাম, আমাদের আগের ব্যাচে 60 পাইলেই স্যাররা চিন্তা করতো যে আর দেওয়া যাবে না, অনেক পাইয়া গেছে, হয়তো 65, বড় জোর 75, এরপরে জোরাজুরি করে 80 পর্যন্ত যাইতো 1% or 0.5% স্টুডেন্ট। আমাদের গ্রেডিং এর সমস্যাটা হলো কি 80-র নিচে যা তার সব ভুয়া। তাতে যেটা হলো আমাদের ব্যাচে ইন্টারমিডিয়েটে 20 জন পাইলো সারা বাংলাদেশে প্লাস। কোষ্টাকার আমাদের কোশ্চেন সেম ছিল, পরীক্ষা আমরা দিছি। আমাদের আগের ব্যাচে হচ্ছে মোর দ্যান 1000 পিপল বোর্ড স্ট্যান্ড করছে, আর মাত্র 20 জন বসে বোর্ড স্ট্যান্ড করলো। তার মানে কি 1 বছরের মধ্যে পোলাপানের মেধা ধ্বংস হয়ে গেছে? আসলে তা না। আসলে হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা উই ডু নট ফলো দ্য প্রপার অর্ডার, এবং এই ভুলের কারণে একটা জেনারেশন, টোটাল একটা ব্যাচ সাফার করতেছে। আবার আমরা যদি এই ভুলগুলা করি আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাচের স্টুডেন্ট সাফার করবে, এবং করতেছে অনেক স্টুডেন্ট। বিউটি চেয়ার, ইট ইজ নট দ্য এক্সাম্পল, ইট ইজ এক্সেপশন। কিন্তু আসলে ওভারঅল আমরা এনশিওর করতেছি কিনা, সেই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো। আচ্ছা, এখন নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে আমি গ্রেড সাবমিশন আপনারা করার পরে আমি কিছু গ্রেড পাইলাম, এই আমি হেড হওয়ার পরে
49, 54, 64, সরি এটা হচ্ছে 78, হ্যাঁ, বা মনে করেন 89, এই নাম্বারগুলো কি আসলে? একটা স্টুডেন্ট 49 থেকে 50 তে গেলে তার গ্রেড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আপনি এথিক্যালি মোরাল ভ্যালু নিয়া এবং রাইট অনেস্টলি আপনি খাতাটা চেক করেন নাই। এবং এই 54 যে পাইছে বা 78 যে পাইছে তার ভাইবা আর ওরালে দেখতেছি ভাইবা আর প্রেজেন্টেশনে 2-2 দেওয়া বা 2-1 দেওয়া বা 3-2 দেওয়া। তার মানে আমরা চাইলে তার এইটি দিতে পারতাম। এখন গ্রেডিং সিস্টেমে আমরা যারা পড়াশোনা করেছি বা গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে জানি, সেখানে এই 2 মার্কস এটা দিতে বলা হয় গ্রেস সব সময়। কারণ 78 তার মানে তার 8 মার্কের কোনো ভ্যালু নাই ওখানে। 89 তার মানে তার 9 মার্কের কোনো ভ্যালু নাই, কারণ অনেক গ্রেডিং 90 তে আছে, আমাদের এখানে যদি 80 তে 90 তে আসলে FA 4 আউট অফ 4 তো 89 মানে কি তার 9 মার্কের কোনো ভ্যালু নাই। অথচ তারে আমি যদি তার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস বা বিভিন্ন কিছু বিবেচনা করে এখানে 1 মার্ক করে দেই, তাহলে তার গ্রেডিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যে 49 পাইছে সে 50 পাইতে পারবে না, এটার কি লজিক? আমি তারে এক বছর পর্যন্ত ক্লাসরুমে দেখলাম, এভালুয়েশন করলাম, তারে একটা মার্ক কোন একটা সাইড থেকে আমি দিতে পারি না। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট গ্রেডিং, বিকজ ইউর গ্রেডিং ইজ রেসপন্সিবল ফর সামওয়ানস লাইফ, এবং ইউ শুড বি ফেয়ার, ইউ শুড অনার দেয়ার এফোর্ট, you should have some responsibility to your students. Ask your conscience, if you are the student and your teacher gives 78, how you will feel? What would be your feeling? And never ever mix up the ego when you grade. স্টুডেন্ট আমার সাথে ক্লাসে কিভাবে কথা বলছে এটার উপর ভিত্তি করে আমি গ্রেডিং করব, এটা ওয়ার্স্ট কেস, মানে এটা পাওয়া খুব টাফ, কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। স্টুডেন্ট ক্লাসরুমে তার যে আচরণ বা বিহেভিয়ার, ইট শুড নট এফেক্ট দ্য হিজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। সে খাতায় লিখছে দেখে আপনি নাম্বার দিবেন। হ্যাঁ, এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার কপি করছে, কপি করলে তো আমাদের রুল আছে, আপনি যদি দুইটা হুবহু অ্যান্সার পান আপনি ওটা আপনি করেন, কিন্তু সে আপনার সাথে সম্মানের সহিত ক্লাসরুমে কথা বলছে কিনা এজন্য তার পরীক্ষার খাতার মার্ক আপনি কোনোভাবে কাটতে পারেন না। এটা হচ্ছে কমন আমাদের এথিক্যাল অ্যাসপেক্টের মধ্যে একটা কমন অ্যাসপেক্ট, যে আপনার ইগো শুড নট বি পার্টিসিপেট ইন দ্য গ্রেডিং সিস্টেম। So these are the technique, or these are the message we basically keep in our mind when we try to go for grading, when we try to go for a set the question, and when we basically act as a teacher, when we try to be a teacher, those things we try to follow. Maybe 100% আমি নিজেও পারি না, বাট আই ট্রাই। আপনি ট্রাই করেন কিনা এটা একটু চিন্তা করবেন আজকের ক্লাসের পরে। আর নেক্সট ফাইনালে কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আসলে হায়দার আপনি নোট নিয়েছেন কি না নাই, আমি যে কথাগুলো বললাম। তো আমি হচ্ছে এখানে শেষ করতে চাই এবং আশা করব যেটা, যে আপনারা হচ্ছে টেক হোম মেসেজ, যেটা এটা টেক হোম মেসেজটা নেবেন এবং ডোন্ট টেক ইট এনি আদার ওয়েজ, জাস্ট উই আর শেয়ারিং আওয়ার নলেজ, বিকজ we are preparing the future leader. One of my student will be the maybe head of operation of Aki's Food. One of my student maybe will be the head of the Incepta Pharmaceuticals. So how they will act there, and this is the contribution we are making as a teacher. Thank you very much. Joshim sir, আমাদের স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আপনারা তো কষ্ট করে একটা সুন্দর একটা সেশন আমি শুনছিলাম, খুব চমৎকার একাডেমিক টুলস, মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একাডেমিক প্রসেস, এটা হলো আপনার একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টস। এটা নিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম, স্টেপগুলো দেখছিলাম, চমৎকার। এগুলো বলার পরে আসলে আর কিছু বলা লাগে না, একদম ইনডেপথ অ্যানালাইসিস একজন শিক্ষকের কি করা উচিত এবং একটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা কিভাবে করব, মানে একেবারে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সেস আছে এখানে এই টুলগুলোতে, যেগুলো ডক্টর মাহাতাব আমাদেরকে দেখিয়েছে। আমি আসলে এত বিশদ ব্যাপারে আমি আসলে বলতে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট একটা জিনিস শুধু আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে যাচ্ছি, সেটা হলো এজ এ আইকিউসি তে কাজ করার সুবাদে যে জিনিসগুলো আমাদের চোখে এসেছে, যে জিনিসগুলো আমরা পড়েছি এবং যে জিনিসগুলো আমরা ইউনিভার্সিটি জ্ঞান কমিশনের কাছে জমা দিয়েছি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো।
আমি আসলে আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করার আগে আমি প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলছি, আমি হলাম এই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছি আজকে 12 বছর ধরে। 12 বছর 13 বছরের মধ্যে পড়তেছে সামনে। তো এখানে এসে সবকিছু শিখেছি এখান থেকেই। আমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে, মিড টার্ম এবং ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, আমাদের ডিন ছিলেন, উনি কি করতেন, আমাদের সবাইকে ডাকতেন একটা জায়গায়। ওদিনকার চরম খাওয়া দাওয়া হতো। যারা এই প্রসেসের সাথে ছিলেন নিশ্চয়ই আপনাদের সেটা মনে আছে, যে স্যার একটা ব্রিফ করতেন যে আমাদের কি করতে হবে। সেখানে প্রথমত যে কথাটা উনি বলতেন, আপনারা কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট করবেন। একেবারে আপনারা কিন্তু সকালে পরীক্ষা শুরু হওয়ার অনেক আগেই কিন্তু আপনি চলে আসবেন। এবং খবরদার, স্যার কিন্তু বলতেন এইভাবে, খবরদার আপনারা কিন্তু 2 ঘন্টার যে পরীক্ষার ডিউটি আছে, খবরদার এই 2 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনি বাইরে হবেন না, কিছু হবে না। যদি যান, একজনকে রিপ্লেস করে যেতে হবে। কিন্তু এই কারণে পরীক্ষা যখন ডিউটি দেওয়া হতো, তারা 2জনকে আমাদের একসাথে ডিউটি দেওয়া হতো, যাতে করে আমাদের কোনো মানে ছাত্ররা যেন মানে চিটিং বা কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। এভাবে কিন্তু স্যার আমাদেরকে অনেক ব্রিফিং দিতেন। তো ওখান থেকেই শিখা। এবং একটা কথা এখনো মনে পড়ে, যে প্রফেসর স্যার বলেছিলেন যে উনি তো একজন কন্ট্রোলার ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার একটা কথা বলেছেন যে এক্সামিনেশন হলো একটা রিফ্লেকশন। এজ টিচার হিসাবে ওটা আমি কিভাবে কন্ডাক্ট করেছি, এটা হলো মেইন। এই জায়গাটাই শিক্ষকের একটা চ্যালেঞ্জ। তো এই জায়গাটায় আমরা আসলে কতটুকু মানে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি, কতটুকু নিজেকে এখানে মানে ইভ্যালুয়েট করতে পেরেছি, যে আমার পারফরমেন্সটা কিরকম ছিল এই স্টুডেন্টস ইভ্যালুয়েশন প্রসেসে। ওটা কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার একটা ইভ্যালুয়েশন আপনার নিজের কাছে, এবং as well as head of the department will evaluate you, as well as the university, a different body of the university will evaluate you appropriately. হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কোনো ছাড় নেই। বিশেষ করে একজন শিক্ষকের মূল বিষয় হলো তার টাইম ম্যানেজমেন্ট, এবং সঠিকভাবে সে সব কাজ সুন্দরভাবে করতে পেরেছে কিনা এটা। তো আমি আমার এই একটু স্লাইডটা আমি দেখাই গেলে অ্যাজ এ এডিশনাল ডাইরেক্টর অফ আইকিউসি, সেই কথাগুলো আমি শুধু আপনার সাথে শেয়ার করছি। আচ্ছা, আমি একটু শেয়ার করছি যে আমার স্লাইডের নাম দিয়েছি আমি রিকমেন্ডস এন্ড গাইডলাইন্স ফর অ্যাসেসিং স্টুডেন্টস লার্নিং। তো আসলে রিকমেন্ডস এবং গাইডলাইন্স কিন্তু বিশাল ব্যাপার, কম্প্রিহেন্সিভ। এত কথা আমি বলবো না, আমি জাস্ট কয়েকটা কথা আপনাদেরকে দিতে চাই, যেটা আপনাদের হৃদয়ে যদি অনুধাবন আসে, তাহলে হয়তো আমি উপকৃত হব, আপনারা উপকৃত হবেন। প্রথমত হলো, আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট প্রফেশন এজ এ টিচার। আমি একজন শিক্ষক। আমি কে আসলে? আমি সমাজের কে? আমি দেশের কে? আমি আমার ছাত্রদের জন্য আমি কে? আমি হলাম এই আমার ছাত্রদের জন্য একজন রোল মডেল। সুতরাং আমি যদি কোনো দোষারোপ করি, আমি যদি কোনো প্রকার ঝামেলা করি, আমি যদি সুন্দরভাবে কোনো একটা প্রসেস ঠিকমতো না করতে পারি, আমি যদি ভালো করে পড়াতে না পারি, আমি যদি সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারি, আমি যদি এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডসটা মেনটেন করতে না পারি, আমি যদি সত্যবাদী না হই, আমি যদি ইভ্যালুয়েটেড না হই, আমি যদি একজন সুন্দর মনের মানুষ না হই, তাহলে আমি আমার ছাত্রদের কাছে কিভাবে রোল মডেল হতে পারি? এটা একটা বিগ কোশ্চেন। সুতরাং একজন শিক্ষক হলো তার ছাত্রদের কাছে রোল মডেল। আমি অনেক দেখেছি আমার জীবনে, অনেক বছর আমি দেখেছি আমার ছাত্ররা অনেক সময়ই আমাকে ফলো করে। যখন কোনো একটা কাজ করতে যাই, তখনই মনে করে যে এই কাজটা যে আমি করছি, এইটা যদি আমার ছেলে, আমার মেয়ে বা আমার ছাত্ররা যদি করে, তাহলে আমি যেটা করছি যদি একই কাজ করে, তাহলে আমি কতটুকু খুশি হব, বা আমার সমাজ কতটুকু উপকৃত হবে, এবং দেশ কতটুকু উপকৃত হবে, এবং ইথিক্সটা কোথায় আসলো। আমাকে তো জবাবদিহি করতে হবে আমার প্রত্যেকটা কাজের জন্য। তাহলে আমি যেটা করছি সেই জায়গাটা রিফ্লেকশনটা কোথায়? আমি কি রোল মডেল? আমি কি এখানকার রোল মডেল? এটা কিন্তু খুব একটা বিগ বিগ পিকচার। আমরা আমাদেরকে দেখতে হবে এই পিকচারের মধ্যে আমি রোল মডেল কিনা, আমি আমার ছাত্রের জন্য রোল মডেল কিনা। আমার ছাত্র যখন সে আবার শিক্ষক হবে, আমার অনেক ছাত্র শিক্ষক হয়েছে, তাহলে আমি যেভাবে কাজ করেছি সে যদি সেভাবে কাজ করে, তাহলে আমি খুশি কিনা। তো এই বিষয়গুলো আমাদের টিচার প্রফেশন এজ এ টিচার, এটা হলো টিচাররা হলো স্টুডেন্টের রোল মডেল। তো সুতরাং এই জায়গাটা আমাদের কাজ করতে হবে। আরেকটা জন্য হোয়াট ইজ একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টস, আসলে যেটা এটা একটা বিগ ডেফিনেশন। এটা হলো ইটস এ প্রসেস অফ ইউজিং এভিডেন্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড ইমপ্রুভ স্টুডেন্টস লার্নিং ইন একাডেমিক প্রোগ্রামস। এটা একটা প্রসেস যে আমরা আমাদের একাডেমিক যে লার্নিং আছে,
যে আউটকাম, একাডেমিক লার্নিং এর যে আউটকামটা আছে সেইটাই হলো একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট। এবং এটা একটা এভিডেন্স যে আমার ছাত্ররা কতটুকু বুঝতে পারলো এবং তারা কতটুকু ইমপ্রুভ করতে পারলো। সুতরাং এটা একটা এভিডেন্স, এবং এই এভিডেন্সটা অ্যানালাইসিস করবে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটির ডিফারেন্ট বডি, যারা এটা অ্যানালাইসিস করে তার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের স্ট্যান্ডার্ডস তারা ডিফাইন করবে, এবং তারা কি করবে, তারা তাদের কারিকুলামগুলোকে সাজাবে। তো আরেকটা বিষয় যদি আমরা কথা বলতে চাই সেটা হলো ইভ্যালুয়েটিং অ্যাসেসমেন্ট প্যাটার্নস। আমি যে ইভ্যালুয়েট করছি, আমি যে স্টুডেন্টদের অ্যাসেসমেন্ট করছি, সেই অ্যাসেসমেন্ট প্যাটার্নটা আমার ঠিক আছে কিনা, আমি যেভাবে করছি সেটা ঠিক আছে কিনা, এটাকে স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে নেওয়া যায়, কারণ আমি তো রোল মডেল, আমি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে নিয়ে যাব, সেটা হলো আমার বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। অ্যাসেসমেন্টস ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সেট স্ট্যান্ডার্ডস ফর দি অ্যাসেসমেন্ট টুলস। আচ্ছা, একটা জিনিস হলো অ্যাসেসমেন্ট ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে, সেই অ্যাসেসমেন্ট ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমার স্ট্যান্ডার্ড কিনা, এবং এইটা নিয়ে আমার যে একটা সেট গোল করব, মানে একটা গোল যে সেট করব, এই গোলটা আমার যে লেভেল অফ আওয়ার স্টুডেন্টস, ওটার সাথে এই গোলের ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় আছে, এই জিনিসটা আমাকে সেট করতে হবে সবার আগে। তারপরে এই যে একটা অ্যাসেসমেন্ট, একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট, এইটাই আমাকে বলে দেবে যে আর ইন ফিউচারে আমি একাডেমিক কারিকুলামকে কিভাবে সাজাবো, কিভাবে রিফাইন করব। এই জন্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট খুব কেয়ারফুলি এই জিনিসটা জাজ করা উচিত, যে কারণ ইভ্যালুয়েশন প্রসেসটা যদি সুন্দর না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তো কারিকুলামটা আমার সাজাতে হবে, আমি ডেভেলপ করতে হবে, রেগুলার আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের সাথে সাথে এটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তো সেই ডেভেলপমেন্টের সাথে আমার কিন্তু এই অ্যাসেসমেন্টের যে লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে সেট গোলস, তারপরে হলো আমার যে এভিডেন্স, যে ছাত্ররা আসলে কি করেছে এবং কোন জায়গাটা তাদের ইমপ্রুভমেন্ট করা দরকার, এই বিষয়টা যদি না জানে, এটা যদি ইভ্যালুয়েট না হয়, একটা প্রপার ডকুমেন্টেড না হয়, তাহলে কিন্তু ফিউচার একাডেমিক কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে। তো এখানে কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটা হলো কি, যে আসলে আমরা একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট যেটা করছি, সেটা কেন করছি, আসলে এটা কেন করব, মানে আমরা এটা করলে কি লাভ হবে। It is a process of documenting and using practical data on attitudes, knowledge, skill, and beliefs to refine programs and improve student learning. দেখেন, এই একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট, একটু আগেও কথাগুলো বলেছি, আসলে রিপিট হচ্ছে, একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টটা হলো একটা ডকুমেন্টেশন করতে হবে আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য। সেই ডকুমেন্টেশনটা কি, যে প্র্যাকটিক্যাল যে ডাটাগুলো, যে এক্সপিরিয়েন্সিং যে ডাটাগুলো রয়েছে আমাদের কাছে, সেই ডাটাগুলোকে, ওই নলেজগুলোকে, ওই স্কিলগুলোকে, ওই বিলিফগুলোকে, যে ডাটাগুলো আমরা ছাত্রদের কাছে প্রোভাইড করব, সেই যে ডাটাগুলো আমরা ছাত্রদের কাছে দিলাম, বা তারা যেটা শিখলো, যে নলেজটা রইলো, সেই নলেজের একটা লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা ডকুমেন্ট করতে হবে, এবং এই ডকুমেন্টেশন দিয়ে প্রোগ্রামকে ইমপ্রুভ করতে হবে, এবং স্টুডেন্ট লার্নিংকে ডে বাই ডে ইমপ্রুভ করতে হবে। এইটাই হলো এই একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টের মূল লক্ষ্য। যে আমাদের যেমন এইবার এই সেমিস্টারে আমরা যা করেছি, এটাকে একটা ইভ্যালুয়েশন প্রসেসের মধ্যে এনে নেক্সট সেমিস্টারে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, এখান থেকে ভালো একটা রিপোর্ট তৈরি করে, যে আসলে কি করা যায়, এর চেয়ে বেটার কি করা যায়, সেটা করে সেই নিয়ে আবার কাজ করতে হবে। আবার নেক্সট সেমিস্টারে কি করতে হবে, ওখান থেকে ডেটাগুলো নিয়ে আবার সুন্দর করে অ্যানালাইসিস করে, একটা ডিপার্টমেন্ট কমিটি থাকবে, বা সকল একাডেমিক মিটিংয়ে বা সকল টিচাররা মিলে তারা কি করবে, তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো, তাদের বিষয়গুলোকে অ্যানালাইসিস করবে, করে তারা কিন্তু আবার নেক্সট সেমিস্টারের জন্য একটা প্রিপারেশন নেবে। এইটাই হলো একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টের মূল লক্ষ্য, ডে বাই ডে ডেভেলপমেন্ট। তো আমরা যেন সেই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখি। আর হলো দ্য মেইন চ্যালেঞ্জেস ইন একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টস, মানে আসলে চ্যালেঞ্জগুলো কি। আপনারা করছেন, অনেক বছর ধরে চাকরি করছেন, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে আসলে চ্যালেঞ্জগুলো কি। আমি জাস্ট অল্প একটু আপনাদের ধরিয়ে দিচ্ছি। আমি যে কোশ্চেনটা করলাম, সেই কোশ্চেনের উপরে আমার জাজ লাগবে, সেই কোশ্চেনের উপরে আমার অ্যানালাইসিস লাগবে। এই জন্য আমাদের আগের ভিসি স্যার কি করতেন, উনি বিভিন্ন প্রকার কোশ্চেন নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেন। তো ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলর, উনি এখন আমাদের সাথে নাই, উনি কোশ্চেন নিয়ে কোশ্চেন করতেন, যে আমি যেটা শিখবো সেটাকে কিভাবে কোশ্চেনের মাধ্যমে শেখা যায়, বা আমি যেটা করব সেটাকে কোশ্চেনের মাধ্যমে কিভাবে করা যায়। এই যে একটা প্রসেস, লার্নিং প্রসেস, এই লার্নিং প্রসেসটা কিন্তু আমরা ইভ্যালুয়েশন করতে পারি। আমরা যে ছাত্রদেরকে কোশ্চেন দিয়ে তার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যাচাই করছি, সেখানে একটু দেখেন যে কোশ্চেন, আমরা যে কোশ্চেনটা বানাইলাম, সেই কোশ্চেনটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে, এটা লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কোশ্চেনস, সেটা কি ব্লুমস ট্যাক্সোনমির কোন পার্টে পড়ে,
বা আমার একটা কোশ্চেনের কত পার্সেন্টেজ আমার ব্লুম ট্যাক্সোনমির কোন যে লেভেলগুলো আছে সেই লেভেলের কোন জায়গায় পড়বে, আপনার নিজেরও অ্যাসেসমেন্ট করে এই জিনিসটাকে আপনি ডিটারমাইন করতে, যেটা কোশ্চেন নিয়ে আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কোশ্চেনটা আসলে কোন লেভেলের হচ্ছে, বা আপনার পুরো সিলেবাসকে কভার করছে কিনা, বা যতটুকু সিলেবাস আপনি আমার ছাত্রকে দিয়েছেন সে পুরোটাকে কভার করছে কিনা, ওখান থেকে একটা আউটপুট বাইর হচ্ছে কিনা। হাউ ডু ইউ স্টিক টু টাইম ম্যানেজমেন্ট, আপনি যে সময়টা তাকে দিয়েছেন যে পরীক্ষার জন্য 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা একটা সময় দিয়েছেন, ইউ মাস্ট স্টিক টু দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জেস, মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে যত চ্যালেঞ্জ আছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হলো যে সময়টা আমি তাদেরকে দিয়েছি 1 মিনিট আমি বেশি দেবো না, 1 মিনিট আমি তাকে কম দেবো না। এটা কিন্তু স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। এই ইথিক্স কিন্তু মারাত্মক জিনিস এখানে। কভার আপ ইউর সিলেবাস, আপনার সিলেবাসটাকে কভার করতে হবে যেভাবে হোক। আপনি আপনার যে সিলেবাসটা আপনাকে দিয়েছেন তার আউটকাম আপনাকে কিন্তু বাইর করে নিয়ে আসতে হবে। এই জন্য ওখানে যদি একটা কোশ্চেন থাকে, একটা অরিজিনাল যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, সেই কোশ্চেনটাই কিন্তু আপনাকে বলে দেবে যে আপনার আউটকামটা কি হবে। অরিজিনাল কোশ্চেন মানে হলো যেই কোশ্চেনটা তাকে থিঙ্ক করতে বাধ্য করবে, সবচেয়ে টপ লেভেল প্যাটার্ন ইন ব্লুমস ট্যাক্সোনমি। সেই কোশ্চেনটা যদি আপনি তাকে দেন, তাকে কি করতে হবে, রিসার্চ টাইপের, তাকে ওখান থেকে গবেষণা করে এই কোশ্চেন আনসার দিতে গেলেই তার পুরো সিলেবাসটা টান দিবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই জিনিসটা সতর্কতার সাথে মেনটেন করতে হবে কোশ্চেনে। আমার জন্য টু মি দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট অ্যাবাউট অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যানিং ইজ, মানে অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যানিং করা, প্রথমে প্ল্যানিং করতে হবে, তারপর ডেলিভার করা প্রপারলি, রিপোর্টিং করা, রিপোর্টিং করতে হবে আপনাকে, আপনি যা করেছেন আপনার ছাত্রদেরকে নিয়ে একটা রিপোর্ট করতে হবে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের কাছে। তারপরে আপনার স্টুডেন্টদের সাকসেস কোন জায়গায়, আপনি যে যে ডিটারমাইন্ড যে লেভেলটা আপনি করেছেন সেই লেভেলের যে সাকসেস এবং সেই জায়গায় যে ফেলিউর হয়েছে, হ্যাঁ, তো আপনি যা আগে আগে ক্লাসগুলো যা পড়াইছেন সেগুলোতে যে স্টুডেন্ট যদি ফেল করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, সেটাকে আপনাকে ফিগার আউট করতে হবে, যাতে করে আপনি ফিউচারে এটাকে আপনি কোপ আপ করতে পারেন। তাই এই এই জিনিসগুলো একটা বিগ চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এগুলো করাই হলো শিক্ষকের মেইন কাজ, এগুলোই করতে হবে মেইনলি। তারপরে আরো যদি আমরা চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বলি, তারপরে কি জেনারেট কোশ্চেনস কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট। বারবার বলছি। আচ্ছা, এইবার আপনি একটা এই বছর একটা এক্সাম প্যাটার্ন করলেন, নেক্সট ইয়ার এক্সাম প্যাটার্নটা কি সেম রাখবেন না চেঞ্জ করবেন? বেটার টু চেঞ্জ, এবং এইটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জেস। আমি কিভাবে চেঞ্জ, কারণ কোশ্চেনগুলো যে আমি করেছি সেই কোশ্চেনগুলো নেক্সট ইয়ারে তো অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে, এক্সাম প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে হবে, কোশ্চেন চেঞ্জ করতে হবে। প্যাটার্ন তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না, কারণ হলো এক্সামের যে টাইম সেটা কিন্তু একেবারে ফিক্সড আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। এখন আপনারা আপনারা যে আমাদের ইউনিভার্সিটির যে গোলস আছে, যে নর্মস আছে, যে রুলস আছে, সেগুলোকে মেনটেন করে কিভাবে এক্সাম প্যাটার্নকে চেঞ্জ করা যায়, এক্সাম প্যাটার্নকে চেঞ্জ করে ছাত্র উপকৃত হয়, কারণ তারা একটা প্রসেসের সাথে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে। আপনি যদি নতুন করে আরেকটা প্রসেস দেন তাহলে কি সে এক্সপিরিয়েন্স হবে, ডে বাই ডে এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমাদের মেইন গোল। আচ্ছা, তারপরে গ্রেডিংটা সুন্দরভাবে চেক করা, খাতা চেক করা, বিশ্বাস করেন এই জায়গাটা কিন্তু মারাত্মক একটা মানে চ্যালেঞ্জ এখানে আমাদের শিক্ষকদের জন্য। খুব ভালো করে চেক করা যে আসলে সে কি, অনেকে এমনি মার্কস দিয়ে দেয়। আগের দিনে আমরা যখন পড়াশোনা করছি যে ওই রচনা লিখলে যে পেজ গুনত স্যাররা, কিন্তু মারাত্মক ক্রাইম, ইট শুড নট বি হ্যাপেন। টিচার্স অ্যাসেসমেন্ট ইস্যুস, হ্যাঁ, অ্যাসেসমেন্ট যে করতেছেন সেগুলো যে একটা আপনার স্টুডেন্টের যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনাকে একটা রিপোর্ট করতে হবে। টেকনোলজিক্যাল ইস্যু আছে এখানে, আমাদের কিছু টেকনোলজিক্যাল ইস্যু আছে, আমাদের কিন্তু এগুলো বিগ চ্যালেঞ্জ, আমরা এগুলো করতে পারছি কিনা ঠিক মতো। আমাদের শিক্ষকদের বা আমাদের এই ল্যাক অফ ট্রেনিং আছে আসলে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জেস এন্ড হাউ উই ক্যান কোপ আপ উইথ দ্য চ্যালেঞ্জেস। আচ্ছা, তারপর আরো অনেক কিছু আছে, আপনারা পড়াশোনা করবেন, আপনাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে, বা আমরা আরো পড়াশোনা করব, আমরা আরো ট্রেনিং এ যাব, তাহলে কি হয় আমরা আরো বেশি কি এক্সপিরিয়েন্সেস হবো, আমরা যে কোনো জিনিস কিন্তু সমাধান করতে পারবো। লাস্ট কথা হলো, ইফ ইউ আর এ রোল মডেল অফ দি ইয়াং এনার্জেটিক মাইন্ডস, আমাদের সাথে ইয়াং এনার্জেটিক মাইন্ডস, what are measures we should initiate and implement? আমাদের কি করা উচিত, আমাদের কি করলে আমরা আমাদের ছাত্রদের ইয়াং এনার্জেটিক মাইন্ডসের একটা রোল মডেল হতে পারি? সাংঘাতিক কথা, ইটস নট ইজি। এজন্য আমাদেরকে তাদের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আমাকে আগে ঠিক হতে হবে। আর এই অ্যাসেসমেন্টটা অনেক ফাঁকিজুবি হয়, অনেক। আমি খুবই হ্যাপি হয়েছি যে এত চমৎকার একটা ইনিশিয়েটিভ হয়েছে, যেটা আমাদের মেইন গোল সেটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, একাডেমিক অ্যাসেসমেন্টকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়। আপনাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যেভাবে সুন্দর করে একটা এই যে একটা সেশন আয়োজন করছে, আশা করি এগুলো আরো ভবিষ্যতে বেশি বেশি হবে, তাহলে এখানে আরো একটা ভালো আউটপুট বাইরে হয়ে আসবে। আমরা নিজেরা সচেতন হব বিষয়গুলো নিয়ে। ধন্যবাদ। আমি আসলে বেশি কিছু বলতে চাই না, আপনাদের অনেক সময় হয়েছি।
আমি নিজে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি, এত কথা আমি বলতে চাই না আসলে। আপনারা ভালো বুঝেন, আপনারা ভালো জানেন বিশ্ববিদ্যালয় রোল মডেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলো আপনার অ্যাসেট। তো আপনাদের ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মাহতাব। আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য, অল্প একটু কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। না পড়ি বা যাই করি না কেন, স্যাররা যা পড়াইছে সেগুলো যদি আমি ঠিকঠাক মতো ফলো না করি, তাও আমি এই প্লাস পাইতে বাধ্য। আমাদের অলরেডি কিছু স্টুডেন্ট আমরা দেখছি যে সব কিছুতে সে প্লাস পাইছে, এটাতে কেন পাবে না? আর আরেকটা হচ্ছে হলো, পরীক্ষায় সে যেটাই পাক না কেন, সে যদি এই প্লাস বা এই যদি না পেয়ে থাকে, তখনই কোশ্চেন বোধক চিহ্ন টিচারের প্রতি আসে যে আমি কেন এই প্লাস পেলাম না। শুধু প্রতিটা কোর্সে হচ্ছে হলো, যেদিন রেজাল্ট আমরা পাবলিশ করি সেদিন থেকেই সবার প্রশ্ন, স্যার আমি কেন এই প্লাস পেলাম না, আমি কেন এই প্লাস পেলাম না। হ্যাঁ, সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় তাদের ইথিক্স, তাদের বিহেভিয়ার, তাদের ক্লাসরুমে যে মানে অ্যারোগেন্ট স্বভাব, হ্যাঁ সেগুলা, এবং হচ্ছে তারা অনেক সময় সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগে। তো এগুলো যেন আমরা এন্টারটেইন না করি, এবং তাদেরকে আমরা ক্লাসরুমে অথবা আমরা যারা হচ্ছে মেন্টরিং করি তাদেরকে আমরা কিছু মেসেজ দিতে পারি কিনা সে ব্যাপারে আপনি একটু দিক নির্দেশনা দিবেন। কারণ আপনার আজকে সেশনটা অনেক ভালো ছিল, চমৎকার ছিল। আমরা অনেক কিছু হয়তোবা, অনেকে আমরা টিচিং প্রফেশনাল আসছি, অনেকে দেখেছে অনেক কিছু জানি না। তো এই ধরনের যদি মানে ট্রেনিং আমাদের জন্য যেরকম, স্টুডেন্টদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করলে হয়তো আমাদের যেমন উপকার হবে, আমাদের স্টুডেন্টরাও আমাদেরকে যেন এরকম কোশ্চেন না করতে পারে যে আমি কেন পেলাম না। হ্যাঁ, এই গুলো একটু শেখানোর জন্য আর কি, বা আপনি যদি কোনো ধরনের এরকম সেশন অ্যারেঞ্জ করেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রশান্ত স্যার, আপনি কি উত্তর দিবেন এটা না আমি দিব? মাহতাব, তুমি একটু দিও। আমি একটু এখানে একটু কথা বলি। আমি আজকে অনেক বছর ধরে শিক্ষক এখানে আছি, কেউ কোনোদিন আমার কাছে বলে নাই বা কখনোই না, মানে সাহসটুকু পায় নাই ছাত্ররা যে স্যার আমি তো এ প্লাস পাইলাম বলে কিন্তু আমি এ প্লাস পাই না। কারণ আপনাকে আপনাকে আপনি যেটা বলছেন না, আপনাকে আপনার যে অ্যাটিটিউড, মানে আপনার যে পার্সোনালিটি, এটাকে আপনাকে মানে প্রথমে তো ডেভেলপ করতে হবে আমাদের সবাইকে। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং দ্য স্টুডেন্টস। আমি একটা কথা বলি, আমি কিছুদিন আগে দেশের বাইরে পড়াতে গেছি, ওখানে এক মিড টার্মে একটা ছাত্রী, সে 5 মার্কস বেশি পেয়েছে। তো সে 3 দিন আমার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরতেছে, সে বলতে পারছে না, কারণ সে সে 5 মার্কস মানে আমাকে মানে তখন আমি ক্লাসে গেলাম, তখন আমার সামনে একটা মেয়ে বসেছিল, সে বলল যে ডক্টর তোমাকে কিন্তু মরিয়ম একটা কথা বলবে। আমি বললাম কি বলবে? বললো যে সে 5 মার্কস বেশি পেয়েছে, তোমাকে বলতে পারছে না, আজকে 3 দিন ধরে তোমার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরছে। তো যে মেয়েটা বলছে সে হলো ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী, সে কিন্তু একটু বউ। তো আমি খুব অবাক হয়েছে যে আমার এক ছাত্রী, আমি বলছি ঠিক আছে ইটস ওকে, সে বলছে নো ডক্টর, নো ডক্টর, তুমি তুমি বুঝো না বিষয়টা, তুমি ইউ হ্যাভ টু কাট ডাউন হার 5 মার্কস। আমি বললাম যে ইজ ইট? বলছে ইয়েস ডক্টর, ইউ হ্যাভ টু কাট ডাউন হার 5 মার্কস। এরপর এসে দেখি যে, তারপরে আমি ওখান থেকে চলে আসছি, এসে আমি শেয়ার করলাম আমার কলিগের সাথে, বলছি যে মানে এখানে কিন্তু বিষয়গুলো মানে ইথিক্সের বিষয়, এখানে হলো এরা এরা অনেস্ট, এই অনেস্টি আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করতে হবে। এবং এইটা কারিকুলা, এইটা গড়ার যে কারিগর সেটা হলো আমাদের, আমরা শিক্ষকরা। আর মা বাবা এখন কিন্তু তারা একটু বড় হয়ে গেছে, এখন কিন্তু মা বাবা এটা করতে পারবে না, এখন কিন্তু এটা আমাদের করতে হবে, এনি হাও করতে হবে। এজ এ শিক্ষক হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব, রেসপন্সিবিলিটি। ছাত্ররা আপনাকে বলবে যে আপনি 2 মার্কস বেশি দেন, এটা বলতেই তো পারবে না, আপনার যে পার্সোনালিটি থাকবে এটা বলতেই পারবে না। একটা ছাত্র শুধু বলেছিল, আমি বললাম আই কাট ডাউন 5 মার্কস বিকজ ইউ আস্ক মি এন্ড ইউ অফার মি টু ডু এন ইলিগাল ওয়ার্কস, সো আই উইল কাট 5 মার্কস। এই জন্য কি করতে হবে? আমাদেরকে পার্সোনালিটি ডেভেলপ করতে হবে, আর ছাত্রদের সাথে কি হয় একটা কমিটমেন্ট আসতে হবে আমাদের। এই সেমিস্টার আমরা এই পড়াবো এবং এই বিষয়ের উপরে তোমাকে আমরা এই ইভালুয়েট করব, তোমার এক্সাম দিতে হবে, এবং ইউ ক্যানট অ্যারাইজ এনি কোশ্চেন। যদি কোনো মিস্টেক হয়ে যায়, কোশ্চেনে কোনো মিস্টেক থাকে, এটা থাকে সেটা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে। কিন্তু এগুলো হলো কি অ্যাটিটিউড দিয়ে, বা আপনাকে ইথিক্যাল, যে আপনি নিজেকে যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে নিয়ে যান, কিন্তু আপনি সেটা করতে পারবেন। যদি আপনারাই ভলনারেবল হই, আমরাই যদি ছাত্রদের কাছে আমি ঠিকমতো ক্লাস দিলাম না, ফাঁকি যুগে দিলাম, পুরো ফাঁকিবাজ। আমার ছাত্ররা অনেকেই বলছে আমার কাছে এসে, স্যার অমুকে ফাঁকিবাজ। আমি তখন কি হয়েছে, ধমক দিয়ে বলছে খবরদার আমার ছাত্র আমার কলিগের বিরুদ্ধে তুমি একটা কথা বলবে না, হাউ ডেয়ার ইউ টু টক অ্যাবাউট ইউর টিচার। মানে এইভাবে কিন্তু আমরা কথা বলছি। তো এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে, প্রত্যেকের জায়গা থেকে। আমি বলছি অনেস্টি এবং ডিগনিটি এবং ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের কাজ যদি করি, তাহলে কোনো প্রকার সমস্যায় আমরা পড়বো না, খুব অল্প দিন দুনিয়া বাঁচবো। হ্যাঁ, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড। আক্তার স্যার,
আমি আক্তার স্যারের একটা কথা বলি, আপনি নিশ্চয়ই আক্তার স্যারকে চিনেন, উনি চলে গেছেন আমাদেরকে ছেড়ে। ওনার একটা কথা বলি, তো একদিন আমরা আলোচনা করছিলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আক্তার স্যার আমাদের কথাগুলো শুনছিলেন। উনি বলছেন, হে গাইস, আই এম নট ওয়ার্কিং ফর মানি, আই এম ওয়ার্কিং ফর ওয়ার্ক, আই এম ওয়ার্কিং ফর ওয়ার্ক, মাই ওয়ার্কস উইল ব্রিং মানি। এই কথাটা আমি এখনো যখনই আমি হাঁটি মাঝে মাঝে একা একা, আক্তার স্যারের এই কথা আমাকে মনে পড়ে যে he is doing work for works and these works will make him rich। মানে এই যে কথাটা, এটা কিন্তু একটা মারাত্মক কথা, এই জন্য আমরা যেন সবাই ওইভাবে। তো আমার তো এখানে খুব বেশি দিন না, আসলে আপনি জানেনই আর কি। তো আমার 9 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে সাউথ কোরিয়াতে। হ্যাঁ, ওইখানে আমি প্রথম দিন থেকে আমি টিচারের মানে আমার প্রফেসরের কোশ্চেন করা, খাতা দেখা থেকে শুরু করে সবকিছুই করতাম। তো ওখানে আমরা এরকম স্টুডেন্ট পাইছি এভাবে কোনোদিন কথা বলতে পারতো না, এক। আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে হলো তারা পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছি, 1 মিনিট পরে বাইরে হয়ে গেছে অনেক স্টুডেন্ট। কি হয়েছে, আমি কিছু পারি না, আমি কেন থাকবো এখানে? তা আমরা তো আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে এরা তো পরীক্ষার হলে হিসি বেশি, অর্থাৎ এরা জিজ্ঞাসা করি, বাথরুমে যাই লিখি, ওভাবে লিখি। তো আমাদের কিছু স্টুডেন্ট এরকমও আছে এখানে। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে আমরা কখনো এই জন্য হাত দিব না, কিন্তু তারে অন্য কোনো উপায়, যেমন আপনি বললেন স্যার ট্রেনিং এর আয়োজন করেন, হ্যাঁ আমরা ট্রেনিং এর আয়োজন করতে পারি, ওখানে অবশ্যই আমরা আরো মানুষজন নিয়ে আসতে পারি যে তোমার এটা করা উচিত না এটা, কারণ তার ওই বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ যেটা আপনি যদি আমার স্লাইডের একেবারে প্রথম দিকে দেখেন, আমরা মানে প্রথম যে ডেফিনেশনটা দিছি, প্রথম একেবারে ফার্স্ট সোশ্যাল বিহেভিয়ার, এটাও কিন্তু আমাদেরই দায়িত্ব, আমরাই তাদের শিক্ষক। আমরা এই 200 400 500 শিক্ষক মিলিয়ে তার টোটাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ করব, এবং এটা আমার পার্টটা যতটুকু ওইটুকু আমার করার জন্য যদি মানে আমার বলতে আপনারা সহ আমি মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে পার্টটা, ওইটার জন্য আমাদের যত ধরনের ট্রেনিং লাগে ওগুলো আমরা অবশ্যই দেব, কিন্তু এটারে কখনোই আমরা এমন ভাবে কিছু করব না, বোথ সাইড থেকে আমাদের হচ্ছে আসতে হবে এবং বোথ সাইডে এটা হচ্ছে ডিসেমিনেট করতে হবে আইডিয়াগুলো। তো আইডিয়া ডিসেমিনেশনে যেটা হলো, যেমন আমি জসিম স্যার বা আপনারা যে কথাগুলো বললেন, আমরা 13 14 জন 15 জন এটা শুনলাম, হ্যাঁ আমরা শোনার পরে আমাদের সাথে কিন্তু 1500 স্টুডেন্ট জড়িত প্রত্যেকের সাথে। তার মানে আমরা যে ডিসেমিনেটের রেটটা এখন আজকের মিটিং থেকে আমরা যদি এটা ডিসেমিনেট করি, তাহলে এটা 1500 টাইমস বেশি হবে, অর 100 টাইমস বেশি হবে অ্যাট লিস্ট। সো এই ডিসেমিনেশন গুলো আমরা যখন সঠিকভাবে করতে পারবো, তখন গ্রাজুয়ালি স্টুডেন্টদের এই প্রবলেমটা চলে যাবে। আর একটা স্টুডেন্ট আমি 4 বছর ওই কপি করলো কিনা এটার জন্য অবশ্যই আমি বলছি, কিন্তু আপনি যদি কপি এভাবে ধরা পড়ে, ইউ মাস্ট পানিশ হিম। পানিশ বলতে তার অবশ্যই কোনো একটা এই গ্রেডিং এ বা কোনো ক্ষেত্রে আপনি পানিশ করবেন, যে কারণ এটা একটা আনএথিক্যাল প্রসেস। তার যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আমি ইভালুয়েশন করতেছি, সেই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির এভালুয়েশনের মধ্যেই সে মানে আনফেয়ার মিনসটা ফলো করছে। সুতরাং আপনি চাইলে ওখানে হচ্ছে তার গ্রেডিং কমিয়ে দিতে পারেন, ওই কোশ্চেনে মার্ক নাও দিতে পারেন, অথবা যে কোশ্চেনটা সে কপি করেছে ওইটার জন্য তারে আপনি রেকটিফাই করার জন্য কোনো কিছু করতে পারেন, এটা আপনার হাতে ওপেন। এবং এইটা যখন আপনি করবেন না, তখনই হচ্ছে সে আবার সেকেন্ড টাইম কিন্তু এই কাজটা করার সাহস পাবে। তো এখানে কোনো না নাই বা এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়নি। আরেকটা অপশন হলো স্টুডেন্টদের শিখা বা স্টুডেন্টদের না শিখা, এটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর ডিপেন্ড করে স্যার। যে জন্য আমরা বারবার বলতেছি যে আমাদের শিক্ষক হিসেবে আমাদের হাইয়েস্ট এথিক্যাল কনটেক্সট থাকতে হবে। একটা স্টুডেন্ট শিখবে কোথা থেকে? আমার থেকেই তো, সে তো এসএসসি পাস করে। আমার সাথে একটা তো আমরা ক্লাসরুমে শেখাবো, আর শুধু কি ক্লাসরুমে এথিক্স শেখানো যাবে কিনা বা অন্য কোনো কিছু আমরা করতে পারি কিনা তাদের এথিক্স ডেভেলপ করার জন্য? হ্যাঁ, ওইটা আমরা ট্রেনিং এর আয়োজন করতে পারি স্যার। আর প্রত্যেকটা ক্লাসরুম কিন্তু একটা বিশাল বড় আপনার ফিল্ড। আপনি একটা স্টুডেন্টের সাথে 30-35টা ক্লাস পাচ্ছেন, 22-25টা ক্লাস পাচ্ছেন, প্রতিদিন 5 মিনিট করে তাদের এথিক্যাল কথা বলেন। একটা গাছের সামনে, যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন একটা গল্প বলছিল যে একটা গাছের সামনে তুমি দৈনিক যে যদি ওই গাছটারে মানে আধা ঘন্টা অভিশাপ দাও, কিছুদিন পরে দেখবো গাছটা মারা গেছে। গাছ কিন্তু এটা বুঝে না, কিন্তু তারপরও তার মানে হচ্ছে আবার একটা গাছের সামনে যদি তুমি দৈনিক আধা ঘন্টা করে যে যদি এটার সাথে তুমি খুব প্রশংসামূলক বাক্য বিনিময় করো যে তোমার ফল অনেক মিষ্টি, তুমি খুব ভালো, মানে এটা তার একটা সে এথিক্যাল বোঝানোর জন্য সে বললো, যে তাতে দেখা যাবে যে তার ফলন বাড়তেছে। এখন একটা স্টুডেন্ট 20-30 এবং টোটাল সে যদি চিন্তা করে, যেমন আমি মাঝে মধ্যে বলি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 600 থেকে 700-র উপরে ক্লাস করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। আমি যদি এথিক্স কোনো কিছু না শিখে আসি, তার মানে আমার শিক্ষকদের শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেয়ার ডেলিভারি, যেটা নিজে জসিম স্যার লাস্টের দিকে একটা স্লাইড আপনাদের বলছিল যে আমি তারে পড়াইতেছি কিন্তু তার মধ্যে কোনো ডেভেলপ হচ্ছে না, তার মানে আমার ডেলিভারিতে সমস্যা আছে। আমি একটা টপিক তারে 10 বছর যাবত পড়াইতেছি, কিন্তু আমার সব স্টুডেন্টই ওই টপিক পারতেছে না।
তার মানে হচ্ছে এটা স্টুডেন্টদের সমস্যা না, এটা আমার সমস্যা। আর যদি আমি ড্রাইভ না করি আর আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি ক্লাসরুম গুলাতে এভাবে এথিক্যাল প্র্যাকটিস গুলো তাদের দিতে থাকি, এবং অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনারা যদি ব্যাচের ব্যাচেররা মনে করেন স্যার অমুক ব্যাচের স্টুডেন্টদের এই প্রবলেম হচ্ছে, আমরা তাদেরকে নিয়ে বসে যদি এথিক্যাল কোনো কন্টেক্সট দিতে পারি, তাহলে আশা করি এগুলো থাকবে না। আর আমরা তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনারা সবাই আসলেন। অ্যাটলিস্ট আমরা চেষ্টা করেছি কিছু মেসেজ দেওয়ার। আসলে এটা আমরা এমন না যে আপনাদের বলতেছি যে মানে আমার মেসেজটাই সঠিক, বাট দিস ইজ দ্য পিয়ার রিভিউড মেসেজ। আমি যতটুকু মেসেজ দিয়েছি এটা আমার নিজের মন্তব্য না, এটা হচ্ছে পিয়ার রিভিউড, মানে আপনার হচ্ছে টিচিং এন্ড লার্নিং এর পিয়ার রিভিউড কিছু ইনফরমেশন জসিম স্যার ওইটা দেওয়ার চেষ্টা করলো। তো আমরা যদি আপনাদের যদি এর চেয়ে ভালো কোনো মানে কনটেক্সট থাকে, ইউ উইল ফলো দ্যাট, বাট ইফ উই হ্যাভ সাম প্রবলেম হুইচ ইজ অ্যাড্রেসড, উই শুড চেঞ্জ। আমার যেটা মনে হয় যে আমরা এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করব, এবং সামনের দিকে আমাদের যদি এই ধরনের কোনো ট্রেনিং লাগে বা আপনাদের স্টুডেন্টদেরও যদি কোনো ধরনের ট্রেনিং আপনারা মনে করেন যে অমুক ব্যাচের এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, তাহলে ইউ শুড reach out to me and I will follow my level best to ensure those or to address those problems. আমরা যখন খাতা দেখি সবাই, আমরা কিন্তু অনেক সবাই এখানে খাতা দেখেন, আমরা স্টুডেন্টের প্রতি যথেষ্ট ইয়ে করি, আমরা অনেক লিবারেলি খাতা দেখি। তাহলে কি আমরা এই গ্রেসের নাম্বারটা দেওয়ার সুযোগটা যেন থাকে, তাহলে কি আমরা খাতাটা খুবই এভাবে দেখতে পারি কিনা যে না খুবই একদম টু দ্য পয়েন্ট, এটা লিখেছে তো এটার নাম্বার, এর চেয়ে বেশি আর কোনো কিছু কনসিডার করব না, কারণ পরে আমি কনসিডার করব যে ও গ্রেসের ওখানে এসে থেমে থাকলো কিনা, সেই সময় তখন আমি খুব ইজিলি কনসিডার করতে পারবো। তো আমরা কি এরকম করব কিনা, মানে সেটাই ছিল। এখন প্রথমটার উত্তর হচ্ছে যেটা ম্যাডাম, উপরের গ্রেড গুলাতে আমি যেটা লিখছি 49, আমি কিন্তু 47 8 লিখি নাই। 54 আমি কিন্তু 53 লিখি নাই। তার মানে হচ্ছে অলমোস্ট কাছাকাছি, এক মার্কের ডিফারেন্স যদি থাকে। কিন্তু নিচের ক্ষেত্রে আপনি যদি 78 88 পায়, মানে নিচের দিকে সুপ্রিম গ্রেডের দিকে হচ্ছে আমরা 2 মার্ক পর্যন্ত কনসিডার করি, আর অ্যাবাভ উপরের গ্রেড গুলাতে 1 মার্ক কনসিডার করি সাধারণত। এটা হলো প্রথম। দ্বিতীয়ত হলো আমরা আসলে যে কোশ্চেন গুলা করি বাইরে, কোশ্চেন করার সময় আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমাদের অ্যান্সার শিট সহ জমা দিতে হয়। জসিম স্যার জানে, নিজাম স্যার যদি পড়ায় থাকে বাইরে, আমি পরীক্ষার আগে কোন কোশ্চেনে আমি 5 মার্কের একটা কোশ্চেনে আমি কখন 4 দিব, কখন 3 দিব, কখন 2 দিব, কখন 1 দিব, এগুলা লিখা জমা দিতে হয়। এবং আমি গ্রেডিং করার পরে ইকুইভ্যালেন্স কমিটি বা আইকিউসি যারা আছে তারা এগুলা মিলায় আমি আসলে 4 এর জায়গায় 4 দিয়েছি কিনা। এখন আমাদের তো এখানে এই প্র্যাকটিসটা নাই। আরেকটা প্র্যাকটিস আমি এখানে ইনক্লুড করি নাই, হুবহু আমার স্লাইড থেকে না লিখলে নাম্বার দেওয়া হয় না, একেবারে এক্স্যাক্টলি সেম লিখলে আমি নাম্বার দিই, না হলে দিই না। এটা আমাদের একটা মেল প্র্যাকটিস, এটাও আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। তো যে জন্য আপনি যেটা বললেন যে আমি স্ট্রিক্টলি দেখবো কিনা, হ্যাঁ আপনি অবশ্যই স্ট্রিক্টলি দেখবেন, বাট ওই জিনিসগুলো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে, যে আমার স্লাইডের মতো হইলে আমি 10-এ 10 দিব, না হইলে দিব না। ওই জিনিসটা অন্যভাবে সে ভালোভাবে লিখছে কিনা এটাও এনশিওর করতে হবে। যদি ওইভাবে এনশিওর করে আপনি দিতে পারেন যে আমি 5-এর জায়গায় এইটুক লিখলে আমি 5 দিব, এই পর্যন্ত লিখলে আমি 4 দিব, ওটা যদি আপনি সিলেক্ট করে নেন আগে, তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মার্কিং এ স্ট্রিক্ট থাকবেন। আর যদি এইটুকু আমরা সিলেক্ট করতে না পারি, প্রবলেমটা হয় কি, মনে করেন আপনি প্রথম